உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இப்போ ஷேர் த ஸ்கிரீன். மிஸ் பண்றேன். எல்லாம் 2 லைன் படிச்சு முடிச்சுடலாம். 2ஓ 3ஓ எவ்வளவு இருக்கு? 2 படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஆல்பபெட் பிரகாரம் பண்ணிக்கலாம் இல்ல மாதாஜி? பண்ணலாமே. ஆல்பபெட்டியும் பண்ணலாம். கீதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. கீதா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாகயா சஷ்கோருன்மீலிதம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण माताजी. वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुध पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशागान विदांश. हरे कृष्णा. कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्ण. शांति माता जी. राजेश्वरी पढ़िगो. कृपा सिंधुभ्य एव स भक्तिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्ण माताजी. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இது ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஸ்ரீ பதாகா சுவாமிகளோடது இங்க எங்க ஆட் பண்ணுமா? அத இதுக்குள்ள கரெக்ட். அத ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, எந்த இடத்துல பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜெயந்தி மாதாஜி நான் தான் போட்டேன். அது பஞ்ச தத்துவத்துக்கு அடுத்தது போட்டுக்கலாமா மாதாஜி? நீங்க கொஞ்சம் பாடி காட்டினா நல்லா இருக்கும். அதான் இன்னைக்கு இருக்கட்டும், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதை ஆட் பண்ணிடுறேன். அப்ப பை டிஃபால்ட் தானே இருக்கும் இல்லையா? நிமிஷம் நம்ம ஈஷோபனிஷத் அந்த பாட்டை எடுக்கலாம் அப்படின்னா. ஏன்னா ஒரு வாட்டி அதை பாடிட்டோம்னா we will know. ஈஷோபனிஷத்ல தமிழ்ல இருக்கா பாக்குறேன். இருக்கே ஈஷோபனிஷத் தமிழ்ல இருக்கு. ஏதோ கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதான் எனக்கு இருக்காது. ஷேர் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ரீட். நான் சொல்றேன், கேட்டுங்கோ. அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு இதுலயே போட்டுட்டுமா குரூப்ல போட்டு விடுறேன். இன்னைக்கு I'll just say, okay, just கேட்டுங்க. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் நீங்க மியூட்ல சொல்லிடுங்க. பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய
பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. நான் ராகத்தோட சொல்றேனே, இந்த ராகத்தோட வரலன்னா என்ன அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் பாக்காதீங்க, ஸ்லோகமா சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் பீன் டாட் இந்த மாதிரி சொல்றதுனால அப்ப நாங்க வந்து அதே ராகத்தோட இருக்கோம். இல்ல எங்களுக்கு ஸ்லோகம் தான் வருது, ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नपि कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषे च तं समाः एवं त्वयि नान्यते स्तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन् एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यगाचुक्रम् अकायम् अव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर् याता तत्यतो अर्थान् व्यददात् चाश्वदिभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ययुविद्यायामृताः अन्यद् एवाहुर्विद्यया अन्यद् आहुरविद्यया इति सुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यत् एवाहु सम्भवात् अन्यत् आहुरसम्भवात् इति सुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम् अश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन् एकर्षेयमसूर्य प्राजापत्या व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलममृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवा वैणानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम श्रीशोपनिषत् सम्पूर्णम् நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து டெய்லினா நம்ம கிளாஸ படிச்சுட்டோம்னாக்கா ஷேர் இட் இன் தி குரூப் ஆல்சோ. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஸ்லோகமும் தெரிஞ்சு போயிடும், ஸ்லோகம் படிக்காம வந்து. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து பாடம் கிருஷ்ணா 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 இது ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். I have it here. Share screen. Yeah, இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்?
இப்ப நம்ம வந்து மந்திரம் 1. இப்ப நம்ம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே. பூர்ணம் இருக்கு, அந்த பூர்ணத்திலே ஒரு உதச்சியத்தைன்னா இந்த ஒண்ணு வந்துடுத்து, ஒரு வந்து பூர்ணம் எல்லாம் வருது அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்திருக்கு, நம்ம மனிதர்கள் வந்திருக்கார்கள், எல்லாம் அந்த உயிர்வாழிகள்லாம் வந்திருக்கு. ஆனாலும் அந்த பூர்ணம் பூர்ணமாவே இருக்கு, அதுல ஒரு குறைபாடும் இல்லை. அதான் நம்ம பார்த்தோம். அது ஜஸ்ட் இன்வோகேஷன் பிரேயர் தான். இப்பதான் மந்திரம் 1. ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம் ஈஷா பாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத். நீங்களே படிக்கலாங்க, நெக்ஸ்ட் நம்ம டிவோட்டிஸ் தானே படிக்கிறோம். எஸ், யார் கீதா மாதாஜி படிக்க ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மந்திரம் 1. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே இக்தேனே புஞ்சிதா புஞ்சிதா இத்யாக்தேன தேனே இத்யாக்தேன தேனே இத்யாக்தேன புஞ்சிதா இத்யாக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித் தனம். இப்ப வேற படிக்கணும், ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒன்னொன்னா நீங்க ஒரு நாள் எல்லாம் முடிக்க மாட்டோம். கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு ஜானி மாதாஜி, நீங்க அந்த மீனிங் படிச்சுக்கோங்க, வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஜானி மாதாஜி இருக்கா? மியூட், சாரி. ஈஷ பகவானால் ஆவாசியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இதம் இவை, சர்வம் எல்லாம், யத் கிஞ்ச எதுவானாலும், ஜகத்யாம் பிரபஞ்சத்தினுள், ஜகத் அசைவன அசையாதன என அனைத்தும், தேன அவரால், தெக்தேன ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கு, புஞ்சிதா ஏற்க வேண்டும், மா கூடாது, கிருத பெறுவதற்கு முயலுதல், கஸ்ய ஸ்வித் பிறருடைய தனம் செல்வம், பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும், தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு, மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி பொருளுரை. வேத ஞானம் குற்றமற்றதாகும், ஏனெனில் இது பகவானிடமிருந்து தொடங்கி ஆன்மீக குருமார்களின் பக்குவமான சீட பரம்பரையின் வாயிலாக கீழ்நோக்கி வருகிறது. வேத ஞானத்தின் முதல் வார்த்தையை பேசியவர் அவரே என்பதால் இந்த ஞானத்தின் தோற்றுவாய் தெய்வீகமானதாகும். பகவானால் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் அபௌருஷயே என்று அறியப்படுகின்றன. அவை எந்த ஒரு பௌதிக மனிதனாலும் வழங்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை இச்சொல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. பௌதிக உலகில் வாழும் ஜீவன் 4 குறைபாடுகளை கொண்டுள்ளன. அவன் நிச்சயம் மாதாஜி இருக்கும். இந்த மாதாஜி, அந்த மாதாஜி இருக்காங்களா, சத்யபாமா மாதாஜி இல்லையா? சத்யபாமா மாதாஜி இருக்கே மாதாஜி. பிராணத்தி படிச்சால எனக்கு என்ன இப்பதான் நினைவு வருது. நீ படிக்கலையா பிராணத்தி? இல்ல மாதாஜி, நீங்க படிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. இல்ல நீங்க சொல்லிடணும் மாதா, எனக்கு மறந்து போயிடுறது மாதாஜி. எனக்கு நிறைய இருக்கே, ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டே ஆப்சண்டா இருக்கீங்க இல்லையா? இப்ப எனக்கு தோணுது கொஞ்ச நேரமா நம்ம சத்யபாமா மாதாஜி கேட்கலையே அப்படின்னு சந்தேகம் வந்தது. அதெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணேன். நினைவு வச்சுங்க மாதாஜி, நீங்க தான் நினைவு வச்சுன்னு சொல்லணும். மாதாஜி நான் இருக்கேன்னு சொல்லுங்க, ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். நான் ஏதோ ஒரு ஃப்ளோல அது நீங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஓகே, எனக்கு ஆர்டர் எல்லாம் தெரியாது, மிஸ்டேக் பண்ணுவேன். சோ யூ ஷுட் கரெக்ட் மீ. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இப்ப நினைவா படிங்க. நான் இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் கொடுக்குறேன். இப்ப நம்ம நிறைய எல்லாம் எடுக்க முடியாது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி, எஸ், நீ படிங்க. 1. அவன் நிச்சயம் தவறடைக்க கூடியவன். 2. அவன் மாயைக்கு உட்பட்டவன். 3. மற்றவர்களை ஏமாற்றும் தன்மை அவனிடம் உண்டு. மற்றும் 4. அவனுடைய புலன்கள் பக்குவமற்றவை. இந்த 4 குறைபாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பக்குவமான அறிவை வழங்க இயலாது. வேதங்கள் அத்தகைய பக்குவமற்ற நபரால் உருவாக்கப்படவில்லை. வேத ஞானம் ஆதியில் பகவானால் பிரம்மாவின் படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாழியின் இதயத்தினுள் புகட்டப்பட்டது. பிரம்மா இந்த ஞானத்தை தனது மகன்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் வழங்கினார். அவர்களின் மூலமாக இது காலங்காலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்கள் அவரை
கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அதே சமயத்தில் ஜீவன்களும் ஜடப்பொருள்களும் இயற்கையின் சட்டங்களினாலும் இறுதி நிலையில் பகவானுடைய சக்தியாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஈஷோபனிஷத் யஜுர்வேதத்தின் ஒரு பகுதி என்பதால் இதில் பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றின் உரிமையாளரை பற்றிய தகவல்கள் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணம். இப்ப யார் படிக்கணும்? நீங்க தான் படிக்கணும் இல்லையா? சத்யபாமா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றுக்கும் பகவானே உரிமையாளர் எனும் தகவல் பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தில் 7.45 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்கே பரா மற்றும் அபரா பிரகிருதிகள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புக்தி, அகங்காரம் ஆகிய இயற்கையின் மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய கீழ்நிலை சக்தியான ஜட சக்தியை சார்ந்தவை. அபார பிரகிருதி உயிர் சக்திகளான ஜீவன்களோ அவருடைய உயர்ந்த சக்திகள் ஆவர். பரா பிரகிருதி இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளும் சக்திகளும் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டவை என்பதால் இறுதியில் இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவரே ஆளுநர் ஆவார். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரா பிரகிருதி அல்லது அபரா பிரகிருதி வகையில் அல்லாதது எதுவும் இல்லை என்பதால் அனைத்தும் அந்த பரா உயிர்வாழியின் சொத்தாகும். பரம உயிர்வாழியின் சொத்தாகும். பரம உயிர்வாழியின் சொத்து. படிச்சுட்டீங்களா? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சாங்களோ? எனக்கு நினைவே இல்லையே. படிச்சாங்களா? படிச்சாங்க இல்லையா? மீனிங் படிச்சீங்க இல்லையா? படிச்சாங்க மாதாஜி. படிச்சேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இது நிறைய இருக்கு இல்லையா? இப்ப இது வரைக்கும் உள்ளது நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இல்லையா? இன்னும் நிறைய இருக்கு. எஸ், ஒரு ரவுண்ட் நம்ம படிச்சுட்டோம். ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? இது ஈஷாவாசியம் இதம் சர்வம். இது வந்து பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்பவுமே படிக்கிறது தான். நம்ம நத்திங் நியூ. பகவத்கீதை படிச்சனால இது கொஞ்சம் ஈஸியா படும் நமக்கு. இப்போ பிரபஞ்சத்துல என்னெல்லாம் அசைவது அசையாதவை எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அனைத்து முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டோம். ஏன்னா அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இஸ் த ஓனர். அவர் தான் ஓனர். அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். இஸ் த ஓனர். அவர் தான் கட்டுப்படுத்தி அவர் எல்லாம் அவரோட கையில இருக்கு. கண்ட்ரோல் அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. இஸ் த ஓனர். இஸ் த ப்ரொப்ரைட்டர். எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. இப்ப எல்லாமே எனக்கு வேணும். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? எங்க போனாலும் இன்னும் ஹோல்டு பண்றாங்களே. ஹோல்டுனா தெரியல இல்லையா? இன்னும் ஐயோ அப்புறம் என்ன விலைவாசி ஏறிடுமே, அப்ப இன்னும் இவ எடுத்துக்கலாம், இன்னும் அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சேர்த்து வைக்கும் போது என்ன, யாருக்கு ஆக்சுவலி அப்ப சாப்பிடணுமோ அவங்களுக்கு கிடைக்காம போறது. இல்லாட்ட என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு வந்து விலை ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்கணும். அந்த பணம் அவங்க கிட்ட இருக்காது. என்ன பண்றது இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அது மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்காது. அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே கிடையாது. they don't have a house for them. நம்ம வேணா வீடு கட்டி கொடுக்குறோம். அதுல இருப்பாங்க. ஒரு நாயை வளர்த்தோம்னா நாய்க்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், ஒரு மாதிரி ஒரு இது மாதிரி வச்சு வைக்கணும். ஆனா அதுகளுக்குன்னு வேணா ஒரு பறவைக்கு வேணா இருக்குமா இருக்கும். மரத்துல வந்து கூடு கட்டுமா இருக்கும். அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல அது வந்து சொந்தம் கொண்டாட தெரியாது. நான் ஓடு பண்ணும். அப்பப்போ காலையில எதுக்கும் போயிட்டு சாப்பாடு கொண்டு வரும். இந்த மனிதர்களுக்கு தான் இந்த ஒரு புத்தி. இன்னமும் இருக்கலாம், இன்னமும் வாங்கணும், இன்னமும் வாங்கணும். இப்ப விலை கம்மியா இருக்கு, வாங்கலாம் வாங்கலாம். அதே நமக்கு வேண்டியது ஓகே, ஒரு மாசம் வரைக்கும் வச்சுக்கிறதுக்கு வேணா வாங்கலாமே தவிர ஒரு வருஷத்துக்கும் வாங்குறோம். அது அப்புறம் கெட்டு போகும், அழுகி போகும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எப்போ எது கம்மியா இருக்கும், இது என்ன சப்ளைல இப்ப வந்து நிறைய வந்து உற்பத்தி ஆகலை, கம்மியா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. நடுவுல டொமேட்டோட எல்லாம் விலை ஜாஸ்தியா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இல்ல இன்னும் விலை ஜாஸ்தி கூடுமா, இன்னும் நிறைய வாங்கி வச்சுக்க, இன்னும் நிறைய. அதெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கணும். வேற அது இன்னும் நிறைய இருந்தா என்ன, இன்னும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க, அவங்க வாங்கட்டுமே. இப்ப எல்லாமே நமக்கு தான் சொன்னா அந்த மாதிரி கொண்டாடக்கூடாது. தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டுமே அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாக்கி உள்ளவர்களும் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வழி let them also go. அவளுக்கும் கொஞ்சம் கிடைக்கட்டும், அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. நமக்கு அறியறோமோ இல்லையோ, எவனோ இருப்போம், அவனுக்கும் வேண்டி இருக்கும். ஒரு ஏழையா இருக்கலாம். அப்ப அவன் நம்ம ஒரு 50 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா நம்ம நிறைய 50 ரூபாய்க்கு நிறைய ஃப்ரீயா கிடைக்கும், ஏதோ சீப்பா கிடைக்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்மளை விட பரம ஏழையா இருக்கும். அவனுக்கு இல்லாம எங்கெந்தோ கொண்டு வந்து அவச்சு 100 ரூபாய் அப்படின்னா பாவம் 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவோம். அவங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கும், பாலா இருக்கட்டும், whatever. அந்த மாதிரி இதெல்லாம ஒரு பாவச்செயல் தான். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அப்ப எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு மாத்திரம் நமக்கு உள்ளதை நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ இதுல பிரபுபாத் என்ன இருக்காரு அப்படின்னு, பிரபுபாத் கி ஜெய் என்ன சொல்ற, வேத ஞானம் குற்றமற்றதாகும். வேதத்துல வந்து ஒண்ணுமே வந்து வேதத்தோட என்ன ஞானம் கொடுக்கறதோ அதுல வந்து ஒண்ணுமே வந்து ஃபால்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் ஃபைண்ட் ஃபால்ட். எது கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து அப்படி நம்ம நேத்திக்கு படிச்சோம் இல்லையா? ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைக்கு வந்து அப்பா யாருன்னு சொன்னா அப்பதான் நமக்கு தெரியும். ஒரு அம்மா சொன்னாதான் அந்த குழந்தையோட தகப்பன் யாருன்னு நமக்கு புரியும். அது போலதான் வேதம்ங்கிறது நம்ம தாய் மாதிரி.
அப்ப வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்கலாம். ஏன்னா அது நம்மளோட தாய் அந்த மாதிரி. சோ வேத ஞானம் எப்படி அது வந்து குற்றமற்றதாக இருக்கும், அது வந்து பிளைண்டா நம்ம ஏத்துக்கலாம். ஏனெனில் இது பகவானிடம் இருந்து தொடங்கி ஆன்மீக குருமார்களின் பக்குவமான சீட பரம்பரையின் வாயிலாக கீழ் நோக்கி வருகிறது. சோ இதெல்லாம் ஆத்தென்டிகேட்டட் தான். இப்ப வேதத்துல உள்ளது பகவான் சொன்னதுதான், அது எல்லாரும் ஏத்துண்டு அவங்க வந்து குருமார்கள்லாம் அதை சொல்லி சீடர்களுக்கு பரப்பி அவங்க குருவாயில அவங்க அப்படி செயின்ல அப்படி வந்திருக்கு. பரம்பரையா அது வந்திருக்கு. பரம்பரை வாயிலாக கீழ் நோக்கி வருகிறது. வேத ஞானத்தின் முதல் வார்த்தையை பேசியவர் அவரே. யாரு? கடவுளே என்பதால் இந்த ஞானத்தின் தோற்றுவாய் கடைசியா இப்படி தொடங்கிட்டு தெய்வீகமானதாகும். பகவானோட வாயிலேருந்து வந்திருக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம். அப்ப இந்த உபனிஷத் எல்லாமே அப்படிதான். சோ எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு பவித்திரம். இந்த ஓம் சொல்றதும் சரி எல்லாமே அவ்வளவு பவித்திரமான, ஏன்னா பகவானோட வாயிலேருந்து அது வந்து ஆரம்பித்திருக்கு. அப்புறம் பகவானால் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் அப்பௌருஷேய. பௌருஷேயனாக்க மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்பௌருஷேய என்று அறியப்படுகிறது. இது நாட் மேட் பை ஹியூமன், நாட் டச் பை ஹியூமன். அப்படி அவை எந்த ஒரு பௌதீக மனிதனாலும் வழங்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை இச்சொல் சுட்டி காட்டுகிறது. அப்பௌருஷேய அப்படின்னா வந்து பௌருஷேயன்னு என்ன சொல்றது, புருஷன் அப்படின்னு ஒரு ரிலேட் பண்ணலாம். புருஷன் ஒரு புருஷனால உண்ட, புருஷன் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மேன் ஃபீமேல் அப்படி இல்லை, அந்த மாதிரி இல்லை. அப்பௌருஷேயம் இப்போ பகவானால், மனிதரால் இல்லை, மனிதர் அல்லாதவர். அப்ப வேற யாரு கிரியேட் பண்ணிருக்க முடியும்? பகவானால் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது என்று அறியப்படுகின்றன. அவை எந்த ஒரு பௌதிக மனிதனாலையும் வழங்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை இச்சொல் சுட்டி காட்டுகிறது. பௌதிக உலகில் வாழும் ஜீவன் 4 குறைபாடுகளை கொண்டுள்ளான். அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அதேதான் 4 குறைபாடு இப்பவுமே வாழ்க்கை. என்னெல்லாம்? அவன் நிச்சயம் தவறிழைக்க கூடியவன். நம்ம மனிதனா பிறந்திருக்கோம், டெஃபினட்டா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு தவறு நம்ம வச்சிருந்தா இருக்கும். அதுலயே நம்ம படிப்போம், திரும்பி ஏதோ பண்ணுவோம், திரும்பி ஏதோ தவறு வரும். இட் இஸ் நாட் பேட். தவறு செய்யறதுக்கு தப்பு கிடையாது. நம்ம தெரியாம ஏதோ தவறு செய்வோம், அப்புறம் அதுல திருந்தி நம்ம வந்து முன்னுக்கு போயிட்டே இருப்போம். இப்ப நம்ம வந்து நிச்சயம் நம்மதான தவறு இழைக்கக்கூடியவர் தான் நம்ம. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஐ கேன் மார்க் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி மார்க் பண்ணேன். அவன் நிச்சயம் தவறு இழைக்க கூடியவன். புக் இல்லாம இருந்தா மார்க் பண்ண முடியல மாதாஜி. புக் இருந்தா எங்க மார்க் பண்றது? வாங்கிடுக்கோ, இல்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க தெரியுமா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ. எக்ஸாம் பாயிண்ட். ஒன் மோர் குட் நியூஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னாக்கா, இதுதான் இப்ப நேற்றுக்கு தான் தெரிய வந்தது. இன்னும் எல்லாம் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொன்ன பாலாஜி பிரபு சொன்னான்னு சொன்னார். இல்ல இனிமேதான் நாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஆப்ஷன் இதுதான் என்னது ஆப்ஷன் மாதிரி உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் வரும். ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் இருக்க போறது. சோ நைஸ். உங்களுக்கு செகண்ட் லெவலும் இல்ல, இட் இஸ் லைக் இப்ப நீங்க செகண்ட் லெவல் இப்ப முடிச்சோம் இல்லையா பகவத்கீதா, அதே போலதான் இப்போ இருக்க போகுது. அதனால உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமே இருக்காது. இந்த லெவல் 3 உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம். இல்ல ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்பா இருக்கும். 4 ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணுவோம். எழுதுறா போல இல்லை. வெரி நைஸ். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. 18 days கிளாஸ்ல பண்ண குயிஸ் மாதிரி மாதாஜி. ஆமா ஆமா 18 days லெவல் 2 அப்படிதான். L2 இல்ல மாதாஜி, L2 எழுத வேண்டிய பேராகிராஃப் பண்ணோம் மாதாஜி. L2 क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணனும், நம்ம எழுதணும். மோஸ்ட்லி மீனிங்ஸ் தான் இருந்தது. பண்ணினோம் மாதாஜி. நான் புக் வாங்கிட்டேன். நான் புக் வாங்கிட்டேன், 3த்துக்கும் புக் வாங்கிட்டேன். வெரி குட். மெதுவா வாங்குங்க. உங்களுக்கு அப்படி எல்லாமே சேர்ந்து இப்பவே வாங்கணும் இல்ல. ஆனா என்ன, நீங்க பாருங்க காஸ்ட் பாருங்க. அதான் நான் ஜானி மாதாஜி எழுதினேன். காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி தான் சார் மாதாஜி. 70 ரூபாய் 3 புக்குமே சேர்ந்து 100 150 ரூபாய் அவ்வளவுதான் இருக்கு. நம்ம சைட்ல போயிட்டு ஒரு 600 ரூபாய், எனக்கு அந்த 600ல என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது, புக்கும் கிடைக்கிறது, மாலையும் கிடைக்கிறது, வேரிங் புக்ஸ் கிடைக்கிறதுனா அதுதானே பெட்டர். ஏன்னா டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தா அதுக்கு மேல வரும். 800 850 வருமா எனக்கு தெரியாது. அந்த செய்யும் இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாப்பா, இந்த வேற புக்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு வேணுங்கிற புக் மாத்திரம் வாங்கணும்னா அப்படி வாங்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அப்படி பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம பேக் டு வருது. எனக்கு சடன் நினைவு வந்தது, இந்த இதெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுன்னா எழுதணுமே. இல்லையே வாழ்க்கலாம் ஆப்ஜெக்டிவ். இப்ப திரும்பி ஆப்ஜெக்டிவ் பண்ண போறாங்க. ரொம்ப நல்லது. ஆப்ஜெக்டிவ்னா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். மீன்ஸ் யூ ஆர் ஆஸ் குட் அஸ் கிளியரிங் த எக்ஸாம். டென்ஷன் இருக்காது. அப்புறம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். அவன் மாயைக்கு உட்பட்டவன். எஸ், மாயையின் கீழே நம்ம எப்பவும் சிக்கின்னு இருக்கோம். மாயைன்னா என்னது? பகவான் இல்லாம வேற இடத்தில் நம்மளோட இது நாட்டம், அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வந்து இருக்கு. அப்புறம் மற்றவர்களை ஏமாற்றும் தன்மை அவனிடம் உண்டு. ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு சின்ன பொய்யாவது சொல்லிட்டு தான் இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும். ஏன் ஏந்துட்டு இருக்கும் குழந்தைகள், எஸ்பெஷலி குழந்தைகள் சொல்லவே முடியாது. அந்த குழந்தைலாம் வந்து ஏன் வரல, ஏன்பா நீ இவ்வளவு லேட்டா வர, தூங்கிட்டேன் மாதாஜி, அடுத்த நாளைக்கு தூங்கிட்டேன் மாதாஜி, 4 நாள் அதேதான், என்னப்பா கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருக்க கூடாதா, தூங்கிட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப இன்னசென்ட்.
ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. இல்ல நான் அலாரம் வச்சேன் அப்படி ஆயிடுத்து வங்காச்சு குக்கப் ஸ்டோரியே பண்ண தெரியாது. ஆனா குழந்தைகளை விட்டு விடலாம். ஆனா வேற ஒரு மாதிரி மெச்சூர்ட் பீப்புளுக்கு எல்லாம் என்னன்னா திரும்பி திரும்பி அதே எப்படி போய் சொல்றது, சரி வேற ஏதாவது ஒரு ஒயிட் லைஸ் தான் சொல்லுவாங்க, பெரிய ஒரு இது இருக்காது. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல எல்லாம் பெரிய பொய்யெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நான் வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணாம இருந்து 16 ரவுண்ட் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆன்மீகத்தை இருக்கலாம் பண்ண மாட்டாங்க. அது எப்படி பண்ணுவாங்களே, ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் டு. பட் ஒரு சின்ன ஒயிட் லைஸாவது நம்ம சொல்லுவோம். ஏதாவது இருக்கும், என்ன சொல்றது, மார்க்கெட் பண்ணி நீ என்ன வாங்கிட்டு வரலையா, ஓ அது அந்த அங்க இருந்திருக்கோம், நம்ம மறந்துருக்கோம். இப்ப யாரோ அனுப்பியிருப்போம், நம்ம ஹஸ்பண்டே அனுப்புறோம், ஏதோ இருக்கும், என்ன நீங்க அதை கொண்டு வரலையா, பார்த்தேன் நினைவில்லையே, நான் பார்த்தேன், இல்ல எனக்கு நினைவில்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், இது கூட நினைவு வச்சுக்க முடியாது கத்துவாளின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையே மார்க்கெட்ல பார்த்தேனே ஒண்ணும் விற்கலையே அப்படின்னா, ஓ அப்படியா நீ மார்க்கெட்ல இருக்கியா, ஒரு ஒயிட் லைஸ் பண்ணுது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஏமாற்றும் குணம், சின்ன சின்ன ஏமாற்றம், மற்றவர்களை ஏமாற்றும் குணம் இப்படியும் இருக்கும். அப்புறம் மற்றும் அவனுடைய புலன்கள் பக்குவமற்றவை. புலன்கள்லாம் அது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே பார்த்திருக்கோம். கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் வந்து சார் அவனுடைய புலன்கள் பக்குவமற்றவை. கண்ணால நான் பார்த்ததும் மெய் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, கண்ணால் பார்த்ததும் என்னெல்லாமோ சொல்லுவாளே, அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஒரு ஆங்கிள் பார்த்திருப்போம், வேறொருத்தன் வேற ஆங்கிள் பார்த்திருப்போம். அப்படியா நீ பாத்தியா, அப்படி சரி நான் ஏத்துக்கலாம், நீ அப்படி கேட்டியா சரி, இல்ல நான் பார்த்தேன் அதுதான் கரெக்ட், நான் கேட்டேன் அதுதான், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளோட புலன்கள்லாம் பக்குவமானவை அல்ல. இந்த 4 குறைபாடுகளும் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பக்குவமான அறிவை வழங்க இயலாது. இல்ல இந்த 4 குறைபாடுன்னா நமக்கு எங்க அறிவு பர்ஃபெக்டா இருக்குமா? இருக்காது. ஆனா வேதங்கள் அத்தகு பக்குவமற்ற நபரால் உருவாக்கப்படவில்லை. நம்ம மனிதர்களால அது வந்து உருவாக்கப்படவில்லை, அது பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. அவர் எப்படி அவர் எல்லாத்தையும் முதலியா மாஸ்டர் தானே, அவரால் வந்து பர்ஃபெக்ட், பூர்ணமதக பூர்ணம், அவர் பூர்ணம், அவர்கிட்ட ஒரு குறைபாடும் கிடையாது. சோ வேத ஞானம் ஆதியில் பகவானால் பிரம்மாவின் படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாழி. வேத ஞானம் ஆதியில் பகவானால் படைக்கப்பட்ட பிரம்மாவின் இதயத்தினுள் புகட்டப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு இந்த வேத ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்தார் யாரு? ஆனாதான் அவர் கையில எப்போ வேதங்கள் இருக்கும். பிரம்மாவோட இதுல பார்த்தா அப்படி வேதங்கள் கட்டுக்கட்டா இருக்கும். சோ முதல்ல வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இது பிரம்மாவின் படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாழி அவர்தான். அவருடைய இதயத்தினுள் புகட்டப்பட்டது. பிரம்மா இந்த ஞானத்தை தமது மகன்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் வழங்கினார். அவர்களின் மூலமாக இது காலங்காலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அது யாரு? நாரதர், அந்த மாதிரி சீடர்கள் நிறைய பேர். அவர்களுக்கெல்லாம் அப்படி வந்து நம்ம ஆச்சாரியா வண்ணம் படிச்சு நம்ம இப்போ வேதம்னா அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த பகவத்கீதை இஸ் ஆல்சோ வேதா தான். எல்லா வேதங்களும் போட்ட சாரம் தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் பகவத்கீதா. இப்ப உபனிஷத்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன குட்டி உபனிஷத் படிக்க போறோம். இதுவும் வந்து ஒரு வேத பிரமாணத்துக்கு தான் இருக்கும். இது காலங்காலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பகவான் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்கள் அவரை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. எல்லாமே அவர்தான் பூர்ணமானவர், அவரால் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் நாம. நம்ம எப்படி பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியும்? முடியாது. We can only control us. We cannot control him. நம்ம இப்போ என்ன சொல்றது, ஒரு ஆனா இப்ப மனிதரோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா குழந்தைலாம் பிறந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம சொன்னபடி கேட்பா. அப்புறம் ஒரு வயசாகி நல்லா பெருசா பணக்காராகி ஒரு மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் போயிடணும்னா அம்மா அப்பா உட்காந்துச்சு, அம்மா என்ன நினைச்சிருக்கேன், ஏன்னா அப்பா என்ன நினைச்சு அப்படி எல்லாம் ஆயிடுறது. நிறைய வீட்டுல எல்லாம் இப்ப அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம பாவம் அதுக்கெல்லாம் இருக்காங்க. அவளை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு இல்லை. பட் சொல்றேன், யாரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படி பாக்குறேன். பகவான் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்கள் அவரை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அப்ப we are always servitor of the Lord. நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் நம்ம வந்து சர்வீட்டர். இவன் நேச்சர், அவர் என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்காரோ அதை இன்னும் வந்து பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதே சமயத்தில் ஜீவன்களும் ஜடப்பொருட்களும் இயற்கையின் சட்டங்களினாலும் இறுதி நிலை பகவானுடைய சக்தியினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்ப நம்ம எவர் பகவானுடைய இறுதி நிலை வரைக்கும் வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் நம்ம இருக்க முடியும். நம்ம இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம், பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் நம்மளால இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம பிறந்ததும் அவரால, நம்ம வாழறதும் எதை சார்ந்து வாழறோம், நேச்சரை சார்ந்து வாழறோம். காற்றா இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும். அப்ப ஒன்னும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம்னா என்னது, அவரை மீறி நமக்கு வந்து போய் நம்மளால முடியும் சாதிக்க முடியுங்கிறது முடியாது. அவன் சொல்லுவான், யாரு முட்டாளா இருக்கிறவன் ஒரு நாத்திகம்னா அந்த மாதிரி சொல்லுவனா இருக்கும். அறிவில்லை அவன் தானே, வேற ஒரு வழி இல்லை, அவனை அப்படியே விட்டுவிடலாம். அந்த கேட்டகரி அப்படியே விட்டுவிடணும். அவனுக்கு எப்போ புத்தி வந்து படிக்கும் போது அப்பதான் தெரியும், ஓஹோ அப்படியா பகவான். ஆனா மட்டும் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே சொல்றான், இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தான், நான் இன்னும் ஒரு லெபார்டரி பண்றேன், இதை கண்டுபிடிச்சேன் அதை கண்டுபிடிச்சேன்னு. பகவத்கீதை படிச்சு பகவான் இப்படி சிருஷ்டிச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. அது எப்படி ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் தெரியும்.
ஜீவன்களும் ஜடப்பொருட்களும் இயற்கை சட்டங்களினாலும் இறுதி நிலையே பகவானுடைய சக்தியினாலும் கட்டப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஈஷோபனிஷத் யஜுர்வேதத்தின், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், யஜுர்வேதம் 4 வேதங்கள், அதுல வந்து யஜுர்வேதத்தில் ஒரு பகுதி என்பதால் ஈஷோபனிஷத் என்னது? யஜுர்வேதத்தின் ஒரு பகுதி. லைன்ல எப்படியோ நார்மலி எப்படின்னா லைன் அப்படியே கிளீனா அப்படியே வரும். இது அப்படி இல்லை, கை எப்படி ஆடுறதோ அந்த மாதிரி லைனும் வரும். ஓகே ஓகே இது இந்த ஈஷோபனிஷத் யஜுர்வேதத்தின் ஒரு பகுதி என்பதால் இது பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றின் உரிமையாளரை பற்றிய தகவல்கள் இருக்கின்றன. பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் பகவானே உரிமையாளர். யாரு ப்ரொப்ரைட்டர், யார் ஓனர்? அந்த கடவுள் தான். பிரபஞ்சத்தினுள் என்னெல்லாம் இருக்கோ, அதான் அசையாதவை, அசைபவை எல்லாமே அவர் தான் ஓனர் எனும் தகவல் பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தில் 7.4-5 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்கே பரா மற்றும் அபரா பிரகிருதிகள் விவாதிக்கப்பட்டாங்க. அபராலாம் நம்ம பார்த்தோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய அந்த 24 கூறுகள் பார்த்தோமே, அதெல்லாம் கிராஸ் அண்ட் சட்டில் இருக்கலாம். இயற்கை மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய கீழ்நிலை சக்தியின் ஜட சக்தியை சார்ந்தவை. இல்ல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இதெல்லாம் லோவர் சக்தி, அவ்வளவு பெரிய இது கிடையாது, ஒரு கீழ்நிலை சக்தி. அபரா பிரகிருதி, அப்போ அதுக்கு என்ன பேரு? அபரா பிரகிருதி. அப்புறம் உயிர் சக்திகள் யாரு? உயிர்வாழிகள். அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், நம்ம மனிதர்களா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், அதுவும் உயிர் சக்திகளான ஜீவன்களோ அவருடைய உயர்ந்த சக்தி. அப்ப நமக்கெல்லாம் என்னது? பரா பிரகிருதி. அவெல்லாம் அபரா பிரகிருதி, கொஞ்சம் சின்ன லோவர் சக்தியானவ, நம்மளாம் ஹையர் சக்தி லோகம், பரா பிரகிருதி. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். எப்படி மார்க் பண்றோம்? இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளும், பிரகிருத்தின்னு என்ன? சக்தி தான், பகவானுடைய சக்திகள் தான், பகவானிடமிருந்தே வெளிப்பட்டவை என்பதால் இறுதியில் இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவரே ஆளுநர். அது ஹையர் சக்தியா இருக்கட்டும், இல்ல லோவர் சக்தியா இருக்கட்டும், ஆனால் ஓனர் யாரு? பகவான் தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் வந்தது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் பராப்பிரகிருதி அல்லது அபராப்பிரகிருதி, இதன் பராப்பிரகிருத்தினா வந்து உயிர்வாழிகள் எல்லாம், அது மனிதனா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், அனிமல், இது ட்ரீயாவும் இருக்கலாம், எனிதிங் உயிரோடு இருக்கிறது எல்லாமே பராப்பிரகிருதி. அபராப்பிரகிருத்தின்னு இப்ப பார்த்தோமே, அந்த நிலம், ஆகாயம், புத்தி, மனம், அகங்காரம் இதெல்லாம். அல்லது அபராப்பிரகிருதி வகையில் அல்லாதது எதுவுமே இல்லை. இதர் பராப்பிரகிருதியில இருக்கும், அபராப்பிரகிருதியில தான் அதெல்லாம் போட முடியும். அது இல்லாம வேறொன்றும், அது பகவானோட சக்தி இல்லாம ஏதோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்பதால் அனைத்தும் அந்த பரம உயிர் வாழ்வின் சொத்தாகும். இது வரைக்கும் தான் படிச்சோம் இல்லையா நம்ம? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம உயிர்வாழி ஆகிய பூரண புருஷோத்தம பகவான் பூர்ணமான நபர் என்பதால் தம்முடைய பல்வேறு சக்திகளின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கான பூர்ணமான பக்குவ அறிவு அவரிடம் உள்ளது. அந்த பரம உயிர்வாழி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பவை அனைத்தும் அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. நெருப்பு எவ்வாறு வெப்பத்தின் வடிவத்திலும் ஒளியின் வடிவத்திலும் சக்தியை பரப்புகிறதோ அவ்வாறே பகவான் தம்முடைய சக்தியை பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் இவ்வாறாக எல்லாவற்றிற்கும் இறுதியாக ஆளுநராகவும் பராமரிப்பாளராகவும் அதிகாரியாகவும் இருக்கிறார். இவரே எல்லா சக்தியின் அதிபதி ஆவார். எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் ஆவார். எல்லோருக்கும் நன்மை செய்பவர் ஆவார். அவர் தம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வம், வலிமை, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு முழுமையாக கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பகவானை தவிர வேறு எவரும் எதற்கும் உரிமையாளர் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். அவனுடைய பங்கு என்று பகவானால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளவற்றை மட்டுமே அவன் ஏற்க வேண்டும். உதாரணமாக, பசு பாலை வழங்கும் போதிலும் அஃது அந்த பாலை பருகுவதில்லை. அது புல்லையும் வைக்கோலையும் உண்கிறது. அதன் பால் மனிதர்களுக்கான உணவாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பகவானின் ஏற்பாடாகும். இதனால் நாம் நமக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை மட்டும் ஏற்பதில் திருப்தி அடைய வேண்டும். மேலும் நாம் பெற்றுள்ள பொருட்கள் யாவும் உண்மையில் யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதையும் எப்பொழுதும் நாம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. நம்முடைய வசிப்பிடத்தை உதாரணமாக பாருங்கள். அது மணல், மரம், கல், இரும்பு, சிமெண்ட் மற்றும் இதர பௌதீக பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் பார்வையில் இருந்து சிந்தித்தால் இந்த கட்டுமான பொருட்களில் எதையும் நம்மால் சுயமாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அப்பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நம்முடைய உழைப்பை கொண்டு அவற்றை வெவ்வேறு வடிவில் மாற்ற மட்டுமே நம்மால் முடியும். ஒரு பொருளை உருவாக்குவதற்காக உழைப்பாளி ஒருவன் கடினமாக உழைத்தான் என்பதற்காக அவன் அதற்கு தன்னை உரிமையாளனாக சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க ராஜேஸ்வரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? வரேன். எங்க போயிருக்க? பாராகிராஃப் இருக்கா எத்தனாவது பாராகிராஃப்? ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. ஸ்கிரீனே வந்துட்டேடா. மந்திரம் 2 இருக்கு. 18வது பேஜ் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் மேல நவீனன்னு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. நவீன சமுதாயத்தில். நவீன சமுதாயத்தினா இந்த இது ஈஷோபனிஷத் அதுதானே படிக்கிறேன். அந்த இதுதானே அதான் மாதாஜி படிச்சோம். மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைன்னு இருக்கு. அது ஒரு பாராகிராஃப் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல மாதாஜி போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க மாதாஜி. மனித சமுதாயத்தில் தொழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும், அது இல்ல, நவீன சமுதாயத்தில் தொழிலாளர்கள் முதலாளிக்கும் இடையில் எப்போதும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிலவுகிறது. இந்த பிரச்சனை உலகளாவிய வடிவத்தை ஏற்றுள்ளதால் உலகம் அபாயத்தில் உள்ளது. மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எதிரியாக பார்க்கின்றனர். பூனைகளையும் நாய்களையும் போல சீறுகின்றனர். ஈஷோபனிஷத்தினால் பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் அறிவுரை வழங்க முடியாது. ஆயினும் இதனால் கடவுளின் செய்திகளை உண்மையான ஆச்சாரியர்களின் மூலமாக மனிதனுக்கு வழங்க முடியும். மனித இனம் ஸ்ரீ ஈஷோபனியத்தின் வேத அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு பௌதிக சொத்துக்களுக்காக சண்டையிடக்கூடாது. பகவானின் கருணையினால் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். இயற்கை வளங்கள் முழுவதும் பகவானுடைய சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் பொது உடைமைவாதிகள், முதலாளிகள் அல்லது எந்த ஒரு பிரிவினரும் அவற்றிற்கு உரிமை கொண்டாடினால் அத்தகைய சமுதாயத்தில் அமைதிக்கு வாய்ப்பில்லை. முதலாளிகளால் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை கொண்டு பொது உடைமைவாதிகளை அடக்க முடியாது. பொது உடைமைவாதிகளாலும் திருடப்பட்ட உணவிற்கு தண்டையிட்டு முதலாளிகளை தோற்கடிக்க முடியாது. பரமபுருஷ பகவானே உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் அங்கீகரிக்காவிடில் தங்களிடையவே என்று அவர்களால் உரிமை கோரப்படும் எல்லா சொத்துக்களும் திருடப்பட்டவையே. இதன் விளைவாக அவர்கள் இயற்கையின் சட்டங்களால் தண்டிக்கப்படுவர். அணு ஆயுதங்கள் பொது உடைமைவாதிகளின் கையிலும் உள்ளன, முதலாளிகளின் கையிலும் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுளின் சொத்துரிமையை அவர்கள் இருவரும் அங்கீகரிக்கப்படாவிடில் இந்த ஆயுதங்கள் இறுதியில் இருதரப்பினரும் அழிக்கப் போவது உறுதி. எனவே தங்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் உலகிற்கு அமைதியை வரவழைப்பதற்காகவும் இரு தரப்பினரும் ஈஷோ உபனிஷத்தின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். மனிதர்கள் படிக்கலாமா? மனிதர்கள் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்று சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உரித்தானவை, பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் உரியவை அல்ல. பூனைகளும் நாய்களும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காமல் உணவிற்காக மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் சுவையை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனிதர்களுக்காக வாழ்க்கை நெறிகளை விலங்குகளிடையே செயல்படுத்த முடியாது. புலி அரிசியையோ கோதுமையோ சாப்பிடுவதில்லை, பசுவின் பாலையும் பருகுவதில்லை. ஏனெனில் விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு மத்தியில் சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் ஊன் உண்ணிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஒரு உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவதில்லை. விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. எனவே அவற்றிற்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது. வேத அறிவுரைகளும் அவற்றிற்கு தேவையில்லை. மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள வாழ்வாகும். ஹரே கிருஷ்ணன்.
அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மட்டும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறாகும். காய்கறிகளுக்கும் உயிர் உண்டு. ஓர் உயிரினம் மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவு என்பதே இயற்கையின் சட்டம். இருப்பினும் மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிடுவன் என்று ஒருவன் கர்வம் அடையக்கூடாது. பகவானை அங்கீகரிக்கும் அளவிற்கு விலங்குகளின் உணர்வு வளர்ச்சி அடையவில்லை. மனிதர்களோ வேத சாஸ்திரங்களிலிருந்து பாடம் பயின்று இயற்கையின் சட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அத்தகைய அறிவிலிருந்து நன்மையை பெறும் அளவிற்கு போதிய புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். மனிதன் வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனது வாழ்க்கை மிகவும் அபாயகரமாகிறது. எனவே மனிதன் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரத்தன்மையை அங்கீகரித்து அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். இது அவன் தனது கடமையை முறையாக நிறைவேற்ற உதவும். ஒரு தூய பக்தனின் கரங்களிலிருந்து சைவ உணவை தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக பகவத்கீதையில் 9.26 பகவானே நேரடியாக கூறியுள்ளார். எனவே மனிதனின் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமன்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அத்தகு பிரசாதத்தை கடவுளின் கருணையை ஏற்பவனாக வேண்டும். இவ்வழியில் செயல்படுவர்கள் மட்டுமே மனித வாழ்வின் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்ற முடியும். தங்களது உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவர்கள் பாவத்தை மட்டுமே உண்கின்றனர். மேலும் அந்த பாவத்தின் விளைவாக பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவுதான் இருக்கு இல்லையா? படிச்சிருங்க, இதையும் படிச்சிருங்க. லாஸ்ட் தானே. பகவானுடைய சொத்துரிமையை புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கான மூல காரணமாகும். இயற்கையின் சட்டங்களை அல்லது கடவுளின் கட்டளைகளை ஏற்க மறுப்பது மனிதனுக்கு அழிவை வரவழைக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதான புக்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற விருப்பு வெறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் நிச்சயமாக பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நித்திய இல்லமாகிய முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல தகுதி உடையவனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை இன்னைக்கு இது முடிச்சுடலாம். நான் இதுலயும் படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி 17வது பேஜ் மாதாஜி. 17 இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்க. ஓகே. சோ பரம உயிர் வாழியாகிய பூர்ண புருஷோத்தம பகவான் பூர்ணமான நபர் என்பதால் பூர்ணம் ஊனமத பூர்ணமத எல்லாம் படிச்சோமே, அவர்கிட்ட எல்லாம் வந்திருக்கு. இருந்தாலும் அவர் பூர்ணமா இருக்காரு. ஒன்னும் அது ஒன்றும் குறைவே கிடையாது. அவர் பூர்ணமான நபர் என்பதால் தம்முடைய பல்வேறு சக்திகளின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கான பூர்ணமான பக்குவ அறிவு அவரிடம் உள்ளது. எல்லாத்தையும் அவரால் செய்ய முடியும். அவர் தான் ஒரிஜினல். இது தம்முடைய பல்வேறு சக்திகளின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றி அமைக்கவும் முடியும். மாற்றுவதற்கான பூர்ணமான பக்குவ அறிவும் அவரிடம் உள்ளது. அந்த பரம உயிர் வாழி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். அந்த பரம உயிர்வாழி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பவை அனைத்தும் அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. அந்த பரம உயிர்வாழி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். ஒரு நிமிஷம். பரம உயிர்வாழியாக பூர்ண புருஷோத்தம பகவான் பூர்ணமான நபர் என்பதால் தம்முடைய பல்வேறு சக்திகள் மூலம் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கான பூர்ணமான பக்குவ அறிவு அவரிடம் உள்ளது. அப்போ அதனால அந்த பரம உயிர்வாழி எல்லாம் பகவான் தான். பரம உயிர்வாழினா பகவான் நினைச்சுக்கணும். பகவான் பூர்ண புருஷோத்தம பகவான் பூர்ணமாக இருப்பதால் அவருடைய பல்வேறு சக்திகள் மூலம் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைக்க அவருக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்கு, பூர்ண அறிவு இருக்கு. அந்த பகவான் நெருப்பிற்கு ஒப்பிடலாம். சோ பகவான் ஒரு நெருப்பு. அதனாலதான் யாகம் எல்லாம் நம்ம நெருப்புல இப்ப சண்டிகா ஹோமம்லாம் வரும் நவராத்திரி போது. ஐயோ துணி எல்லாம் போடுறாங்க, பட்டு புடவையெல்லாம் போடுவாங்க. அப்ப நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல என்ன பார்ப்போம்னா, அப்படி நெருப்புல போயிட்டு இப்படி போடுறாங்களே, யாருக்கோ உடுத்திய கொடுத்தனா எவ்வளவு நல்லது. அதுக்கு எரிக்கிறோம் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய தவிர பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம்னு கண்ணுக்கு நமக்கு புலப்படாது. ஏன்னா நம்ம பௌதிக இதுலதான் இருக்கும், நம்ம கண்ணோட்டத்துக்கு அதுல தெரியாது. அந்த பரம உயிர்வாழி பகவான் நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பவை அனைத்தும் தான். ஜடம்னா இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்க. உயிர்வாயுகளை அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்க. இது இயற்கை அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா? இது எல்லாமே அவர் தான். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பவை அனைத்தும் அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றது. அப்ப அந்த நெருப்புல என்ன இருக்கும்? ஒளியும் இருக்கு, வெப்பமும் இருக்கு. அண்ட் அவர் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கார்? பரா அப்பரா பிரகிருதி இல்லையா? நிறைய பரானது படிச்சோமே. பரா அப்பரா
பரானா உயிர் வாழி மாதாஜி. பரா பிரகிருதி, ஹையர் பொட்டன்சி லோவர் பொட்டன்சி அந்த மாதிரி. ஆமா, அது ரெண்டுமே வந்து பகவான்கிட்ட வந்திருக்கு. இது வந்து இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஃபயரா நினைச்சனோம்னா, ஒரு தீ அப்படின்னு நினைச்சனோம்னா, இந்த தீல என்ன வருது, வெப்பமும் இருக்கு லைட்டும் இருக்கு. சோ இதுவும் வந்து பரால வந்து நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இந்த பரம உயிர் வாழி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பை அனைத்தும் அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் மொழியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. நெருப்பு எவ்வாறு வெப்பத்தின் வடிவிலும் ஒளியின் வடிவிலும் சக்தியை பரப்புகிறதோ அவ்வாறே பகவான் தம்முடைய சக்தியை பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் இவ்வாறாக எல்லாவற்றிற்கும் இறுதி ஆளுநர். இப்போ ஃபைனலி அவர் தான் வந்து அந்த லைட்டும் லைட்டு கொடுக்குறோம் அவர் தான், ஹீட்டும் அவர் தான் கிரியேட் பண்றார். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தா. ஏன்னா அவர் நெருப்புங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்துச்சுன்னா, அதான் நம்ம இது வைஸ்வானர் அக்னி இதெல்லாம் படிச்சோமே 10th சாப்டர் இல்லையா, இல்ல 15th சாப்டர்ல. உள்ள இருக்கிற இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு ஹீட் வேண்டி இருக்கு. அந்த ஹீட் இல்லைன்னா அது வந்து ஒண்ணுமே டைஜஸ்ட் ஆகுது. ஹீட்டா இருக்கிறதும் பகவான் தான், லைட்டா இருக்கிறதும் பகவான் தான். எல்லாமே வந்து அவர் ஒரு தீ அப்படின்னு வச்சுன்னா, அந்த தீல என்னென்ன வழிபடுறது, ஹீட் அண்ட் லைட், அதுவும் பகவான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. நெருப்பு எவ்வாறு வெப்பத்தின் வடிவிலும் ஒளியின் வடிவிலும் சக்தியை பரப்புகிறதோ அவ்வாறே பகவான் தம்முடைய சக்தியை பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் இவ்வாறாக எல்லாவற்றிற்கும் இறுதி ஆளுநராகவும், எவ்ரிதிங் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் ஹிம், அந்த மாதிரி பராமரிப்பாளராகவும், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிற அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், பாதுகாக்கிற அதிகாரி அவர் தான், அவர் தான் பராமரிப்பாளர், அவர் தான் என்னது ஆளுநர், எல்லாமே அவர் தான். அந்த மாதிரி இருக்கார். அவரே எல்லா சக்திகளையும் அதிபதியும் ஆவார், எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் ஆவார். என்ன பாக்கி இருக்கு தெரியல, எல்லாருக்கும் நன்மை செய்பவரும் ஆவார். அவர் வந்து எல்லாருக்கும் நன்மையும் செய்யக்கூடிய தகுதி இருக்கு அவருக்கு, செய்பவர் ஆவார். அவர் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வம், வலிமை, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவினை முழுமையாக கொண்டுள்ளார். அந்த 6 ஆப்ல படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. இப்ப இதே பகவத்கீதையில திரும்பி இது வந்துட்டே தான் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுனால நமக்கு தெரியும். சரி, அவர்கிட்ட தான் அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, வலிமை இருக்கு, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவினை முழுமையாக வந்து இருக்கு. எனவே பகவானை தவிர வேறு எவரும் எதற்கும் உரிமையாளர் இல்லை. அப்போ ஏதாவது இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டோம், அது நம்ம என் பேரு, ஐ எம் த ஓனர் ஆஃப் தட் ஹவுஸ்னாக்கா எங்கேருந்து எடுத்த, அந்த கல்லு மண்ணெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்த, பூமியில இருந்தா எடுத்த. அப்ப how can you say have you created மண்ணு, have you created cement, have you created அந்த கம்பி வச்சுதான் எல்லாம் பண்றா. சிமெண்ட், ஓகே, சிமெண்ட் ஒரு இது கலவை, என்னது சம் கெமிக்கல் கலவையா இருக்கலாம். அதோட இன்கிரீடியன்ஸ், அதோட இந்த ஸ்டார்டிங் என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்களோ, அந்த ஒரு செங்கல் பண்றதுக்கு ஸ்டார்டிங்ல என்னெல்லாம் போட்டாங்களோ அது எங்கேருந்து வந்தது. இப்படி பின்னாடி போய் பார்த்தா எல்லாம் இந்த பூமியில இருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு என்னத்த காசு கொடுத்தோம், பகவானுக்கு ஏதோ கொடுத்தோமா, ஒரு நன்றி கூட, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா கூட சொல்லிருக்க மாட்டோம். ஆனா எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடு கட்டி இது என்னுடைய வீடு அப்படி சொன்னோம். சோ அதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காரு. எனவே பகவானை தவிர வேறு எவரும் எதற்கும் உரிமையாளர் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். மெயினா ஒண்ணும் அதை பத்தி எல்லாம் திங்க் பண்ணலாம் ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம வெளியில வந்திருக்கோம், அம்மா வயசுக்குள்ள இருக்கும்போது ஓகே, அம்மா மூச்சு விடுறா, நம்ம மூச்சு விட்டு இருந்தோம், அம்மா சாப்பிட்டா நமக்கு வேண்டி இருந்தது. வெளியில வந்தப்பறம் என்ன பண்றோம், நம்ம காத்து சுவாசிக்கணும். இவ்வளவு வருஷமா நம்ம சுவாசிச்சுதான் இருக்கோம். என்னைக்காவது ரெண்ட் கொடுத்துருக்கோமா, என்னைக்காவது அதுக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கோமா, இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. எந்த காத்து எங்கன்னு வருது, நேச்சர் தான். பகவான் கொடுத்த காத்து, பகவான் கொடுத்த தண்ணி குடிச்சுருக்கோம், எல்லாம் பகவான் கொடுத்தல. அப்ப அதுலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். We are depending on the nature which God has created. சோ அப்ப நம்ம எப்படி உரிமை கொண்டாட முடியும், நான் தான் எல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். அவனுடைய பங்கு என்று பகவானால் ஒதுக்க வைக்கப்பட்டுள்ளதை மட்டுமே அவன் ஏற்க வேண்டும். உதாரணமாக பசு பாலை வழங்கும் போதிலும் அது அந்த பாலை பருகுவதில்லை. பசு பால் கொடுக்கறது, கண்ணுக்குட்டிக்கு போக பாக்கி உள்ள பாலை யாரு, நம்ம தான் இன்னும் வாங்கி குடிச்சுருக்கோம். ஆனா அந்த அதே ஒரு மரம் இது காய்க்கிறது, மாங்காய் காய்க்கும், அது புளி என்ன ஏதாவது காய்ச்சுன்னே இருக்கும். அது யூஸ் பண்றதா இல்ல, அது புளி கொடுக்கற தன்மைதான். பசு பால் குடிக்கணும்னு அது சொல்லு, அது வைக்கல் தான் கொடுக்குறோம். நம்ம அந்த வைக்கல் நம்மளால சாப்பிட முடியாது, டேஸ்டே இல்லைன்னு எடுத்து அதான் அதுக்கு அந்த வைக்கல் தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா அது என்னது, அமிர்த பால் கொடுக்கறது நமக்கு. அதே மரம் என்ன சாப்பிடுறது, தண்ணியும் வெயிலும் அதை தான் அது எடுக்கிறோம். அதுக்கு என்னத்தை கொடுக்குறோம். ஆனா அது என்ன கொடுக்காது, அவங்க ஃப்ரூட்ஸும் ஃபிளவர்ஸும் பூக்களும் எல்லாம் தான் கொடுக்கறோம். சோ இதுதான் நேச்சரோட இதுதான். உதாரணமாக பசு பாலை வழங்கும் போதிலும் அது அந்த பாலை பருகுவதில்லை, அது புல்லையும் வைக்கோலையும் உண்கிறது. அதன் பால் மனிதர்களுக்கான உணவாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது நமக்கு வேண்டி அதுக்கு ஒரு எல்லாம் பகவான் ஒவ்வொன்றையும் கிரியேட் பண்ணி, ஒரு பசுவை கிரியேட் பண்ணிருக்கான்னு நமக்கு நல்லதுக்கு வேண்டிதான். அதை வெட்டி சாப்பிடணும்னு சொல்லவே இல்லை, அதுகிட்ட இருந்து கிடைக்கிற பாலை சாப்பிடுப்பா, அதுதான் சொல்லியிருக்கா.
மரத்தெல்லாம் வெட்டு, ரோடு போடு, தார் ரோடு போடு, பில்டிங் கட்டி சொல்லவே இல்லை. மரம் இருந்தாதான் நிழல்னு இருக்கும், மரம் இருந்தாதான் உங்களுக்கு காயக்கனி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா என்ன மனிதர்கள் வேணுமா, இன்னும் நல்ல இடத்துல இருக்கணும், நல்லா அந்த ஃபேசிங் இந்த ஃபேசிங். இப்போ நிறைய மேங்க்ரோவ்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஃபிளாட் ஆக்கி எல்லாம் இந்த சிமெண்ட் ரோடு போட்டு பில்டிங் கட்டியாச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை, மழை வரதில்லை, ஃபிளட் ஆச்சுன்னா பூமியில போறதுக்கு இடமே இல்லை, ஏன்னா எல்லாம் அந்த ரோடு போட்டாச்சு. அதனால ஃபிளட் எல்லாம் நிறைய ஆகுது. நமக்கு வந்து நேச்சரை நம்ம மாத்திடுறோம். இந்த இருக்கிற அந்த புத்தியை வச்சுட்டு மனிதன் வந்து ரொம்ப படிச்சுட்டாங்கிற அறிவுல நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நாசம் தான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஆளணும். என்னன்னா மெயினா எனக்கு இருக்கணும், இந்த பூமியில நான் இருக்கணும். அப்ப அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஒழிச்சது. இப்ப நாங்க இருக்கிற ஊர்லயும் பக்கத்துல ஒரு மலை இருக்கு, அந்த மலையை தாண்டினா வந்து வேற பாம்பேயோட வேற பக்கம் இருக்கு. அங்க வந்து இதுதான் சாங்சுவரி, இந்த அனிமல். அது அங்கேயே தப்பிச்சு வருது, புலி எல்லாம் வருது. எங்க சொசைட்டில வரல, இந்த நாங்க இருக்கிற ஏரியால ஒரு சொசைட்டி எப்படின்னா போட்டோ எல்லாம் எடுத்து அனுப்புவோம். நான் யாரு தப்பு பண்ற, நம்ம தான் தப்பு பண்ணிருக்கோம். நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கா. நம்ம ஜனத்தொகை பெருகி 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 ஜனத்தொகை பெருகிறது மாத்திரம் இல்ல, கூட்டு குடும்பமா இருந்தெல்லாம் பிரிஞ்சு 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 வச்சு ஒரு 10 குழந்தைகள் தான் அந்த காலத்துல பெத்துன்னு இருந்தா. என்ன எடுத்து ஒருத்தனும் அவ குடும்பம் ஆனோன்னு நாங்க தனியா இருக்கோம் எல்லாம் என்ன எடுத்து அவ்வளவு வீடு வேணுமே. அப்ப எனக்கு வந்து பிரைவசி வேணும்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு ரூம் என்ன, ஐயோ ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு. வர வர பார்த்தா அதெல்லாம் இப்ப சொல்லித்தனா நீ பழங்காலத்து பஞ்சாங்கன்னு எனக்கு பட்டமே கட்டிடுவா. அந்த காலத்துல எல்லாம் சேர்ந்தா மட்டும்தான், ஒன்னும் தெரியாது, எல்லாம் அழகா போயிட்டு இருந்தது. இப்போ குழந்தைகளுக்கு வீட்டுக்கு வந்தா அவளுக்கு பிரைவசி வேணும், கதவை சாத்தின்னு உள்ள உட்காந்து என்ன பண்றாங்களோ தெரியாது. அப்போ இருந்த ஃப்ரீடம் வந்து இப்போ இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தா. அதெல்லாம் பிரைவசின்னு ஒண்ணு அது இது போயிடுது. சோ இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா நம்ம இதுக்கு வரலாம். சோ இது பகவானின் ஏற்பாடாகுது. இது எல்லாமே பகவான் அதுக்கு வேண்டிதான், ஒரு மரத்தையும் வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான், நமக்கு வேண்டிதான். நம்மளே அந்த மரத்தையே வெட்டி நான் வந்து அங்க இருக்க போறேன், அப்ப எல்லாம் போச்சு, தண்ணியும் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. சோ அது புள்ளியும் மைக்கொலியும் உண்கிறது, அதன் பால் மனிதர்களுக்காக உணவாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பகவானின் ஏற்பாடாகும். இதனால் நாம் நமக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை மட்டுமே இருப்பதில் திருப்தி அடைய வேண்டும். மேலும் நாம் பெற்றுள்ள பொருள்கள் யாவும் உண்மையில் யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதையும் எப்போதும் நாம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். நமக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சதே, நம்ம உயிர் வாழறதே பகவான் கிருபையினாலதான். அப்ப அவருக்கு அதுக்காவது நன்றி சொல்லிட்டே இருக்கும். வேற என்ன கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, நான் இன்னும் இன்னைக்கு நான் பிரீத் பண்றேன்னா தேங்க்ஸ் டு யுவர், நீ வந்து கொடுத்த இதுலதான், காத்துலதான், அதுக்கே நன்றி சொல்லணும். நம்முடைய வசிப்பிடத்தை உதாரணமாக பாருங்கள். அது மணல், மரம், கல், இரும்பு, சிமெண்ட் மற்றும் இதர பௌதிக பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பார்வையில் இருந்து சிந்தித்தால் இந்த கட்டுமான பொருட்களை எதையும் நம்மால் சுயமாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது. நம்மளால மணலை கிரியேட் பண்ண முடியுமா? இல்ல. மணலை லாரியா கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு. மரத்தை வெட்டி பகவான் இதை பண்ணிட அது குரோ ஆகுது, அதை வெட்டுறோம், வெட்டி சாய்ச்சி அதுக்கு மரத்தை எல்லாம் போட்டு கல் இருக்கட்டும், இரும்பு, சிமெண்ட் எல்லாம் வந்து நேச்சர்ல இருந்து எடுத்து இதர பௌதிக பொருட்களை உருவாக்கப்படும். இந்த கட்டுமான பொருட்கள் எதையும் நம்மால் சுயமாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அப்பொருட்கள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து நம்முடைய உழைப்பை கொண்டு, அதுவும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளும் அதுல உழைச்சு ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம். அவற்றை வெவ்வேறு வடிவில் மாற்ற மட்டுமே நம்மளால முடியும். அந்த என்னது மரத்தை இப்படி வை, அப்படி வை, சிமெண்ட் அப்படி போடு, அதுக்கு ஒரு அலங்காரம் பண்ணி, அதுக்கு ஒரு அந்த ஃப்ளோர் பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் பண்ணேன், இப்படிதான் நம்மளால பண்ண முடியுமே தவிர, இல்ல நானே சொந்தமா எல்லாமே நான் தான் புதுசா ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லாம் பகவான் கொடுத்த இது பொருள்ல தான் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒரு பொருளை உருவாக்குவதற்காக உழைப்பாளி ஒருவன் கடினமாக உழைத்தான் என்பதற்காக அவன் அதற்கு தன்னை உரிமையாக சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ புட் மை எஃபர்ட்ஸ். இப்போ அது கூட இல்லை, எவனோ உழைக்கிறான், அவனுக்கு கூலி கொடுத்துட்டு இது என்னோட வீடு, எவனோ கட்டுறான், எவனோ மாறி இதெல்லாம் ஏறி கட்டி எல்லாம் பண்றான், சிமெண்ட் வேலையெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும், மர வேலையெல்லாம் தெரியும், அவன் பண்றான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், கூலி கொடுத்து ஆச்சு, உன் வேலையை ஆச்சு, இப்போ அப்புறம் இது நான் தான் உரிமையாளர், ஏன்னா நான் தான் பண்ணேன், இது என்னுடைய வீடு. இதெல்லாம் எவ்வளவு அபத்தமா நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. இந்த இது சாத்துர்வர்ணிய மயா சிஸ்டம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தோம், அதுதான் என்ன வந்தது. இன்னும் பெருமையாடி கழிச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் ஒரு பெருமையா நினைச்சோம். அப்புறம் நவீன சமுதாயத்தில் தொழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் இடையில் எப்போதும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிலவுகிறது. இப்பதான் நம்ம பார்ப்போம். அது எஸ்பெஷலி கேரளா மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கம்யூனிஸ்ட் இருக்கிறவங்களே எப்பவுமே முதலாளி தொழிலாளி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரச்சனை உலகளாவிய வடிவத்தை ஏற்றுள்ளதால் உலகம் அபாயத்தில் உள்ளது. மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எதிரியாக பார்க்கின்றனர். பூனைகளும் நாய்களையும் போல சீறுகின்றனர். நாய்கள்னா பூனை சீர்றது எனக்கு தெரியாது, நாய்கள் தான் சீரும். நம்ம ஏரியால இருக்கிறனா வேறொரு நாய் வந்தா குறைச்சு தள்ளும் அது இல்லையா, அப்படி குறைக்கும் அது.
ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தால் பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் அறிவுரை வழங்க முடியாது. அப்ப அவளெல்லாம் திருத்தறதுக்கு நம்ம என்ன ஈஷோபனிஷத் சொல்லி கொடுக்குறேன், நீ குறைக்காதுப்பா, அது வந்தா என்ன, அது மட்டும் வந்துட்டு போறது, வேற நாய் என்ன பண்ண போறதுன்னு இல்ல, இது குறைச்சிடும். இப்ப நாய்க்கும் பூனைக்கும் இதெல்லாம் வந்து அறிவுரை கூற முடியாது. அதெல்லாம் மனிதர்கள், நமக்குதான் புத்தின்னு பகவான் கொடுத்திருக்காரு, 6 அறிவு 7 அறிவா என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. சோ ஆயினும் இதனால் கடவுளின் செய்திகளை உண்மையான ஆச்சாரியர்களின் மூலமாக மனிதனுக்கு வழங்க முடியும். மனுஷனுக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியும். மனித இனம் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் வேத அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு பௌதிக சொத்துகளுக்கான சண்டையிடக்கூடாது. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கணும். ஈஷோபனிஷத் தான் எனக்கு பகவான் சொன்ன வேர்ட்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுண்டு இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இப்ப அது ஆக்சுவலி நான் எப்பவுமே பாக்குறேன், இந்த பெரிய பெரிய வீட்டுலதான் இந்த சண்டையே நடக்கும். சின்ன ஒரு ஏழை வந்து ஒரு ஏழை தாய் தந்தை இருக்கா, ஒன்னும் சொத்து வச்சுட்டு போல, அந்த பசங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. ஒண்ணும் இல்ல, அவங்களுக்கு என்னத்த பங்கு போட்டுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. ஆனா எங்க வந்து அம்மா அப்பா வச்சுட்டு போனாங்க, எங்க அண்ணா அது தரமாட்டேங்கிறான், மண்ணிக்காரி எடுத்துட்டா, அப்புறம் என்னது ஏதோ தம்பி தரது இல்ல, அவங்களும் வச்சுட்டாங்க, அக்கா நான் எனக்கு கொடுக்கல, தங்க எனக்கு, இதெல்லாம் தான் சண்டை. அம்மா அப்பா வச்சுட்டு போனதுக்கு ஏன் நம்ம சண்டை போடணும், நம்ம உழைச்சோமா இல்ல, அவங்க சரி போட்டுமே அண்ணக்கார வச்சுக்கிட்டு தான் என்ன வேணும், இப்போ அதெல்லாம் விட மாட்டாங்க. அப்பா அதெல்லாம் பெரிய ஒரு பிரச்சனை. போட்காஸ்ட் நிறைய இதெல்லாம் தான் நடக்குது. இதெல்லாம் மனிதன் அவருக்குதான் புத்தி போகும். இதெல்லாம் கடவுளின் செய்தி உண்மையாக ஆசிரியர் மூலமாக மனிதனுக்கு வழங்க. இதெல்லாம் இப்போ ஈஷோபனிஷத்தான் யாருக்கு, மிருகங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது, மனிதனுக்கு புத்தி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. அண்ட் மனித இன ஈஷோபனிஷத்தை வேத அறிவு கொண்டு பௌதிக சொத்துக்களுக்காக சண்டையிடக்கூடாது. அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. நமக்கு என்ன பங்கு உண்டோ அது கிடைக்கும். நம்ம வேண்டாம் நினைச்சாலும் நமக்கு வரப்போற பங்கு வரும். அப்படி வரலையா, பகவானுக்கே இஷ்டம் இல்லை, அப்ப நம்ம என்னத்துக்கு ஃபைட் பண்ணணும், அதனால விட்டுடலாம். இதெல்லாம் வரும். அந்த நம்ம வேற ஒரு ஆச்சாரியர் அந்த இதுல நான் கேட்டிருந்தேன். அப்போ நாங்க வந்து இது பண்ணக்கூடாது, பகவத்கீதா போதே அவங்க அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் வாதாடக்கூடாதா அப்படின்னு. வாதாடலாம், ஆனா கிடைக்கலன்னா டோன்ட் கெட் டிஜெக்டட். உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு, என்ன நியாயமா பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு பங்கு வரணும் அப்படின்னா கொடுத்து பாருங்க, அப்பீல் பண்ணி பாருங்க. வரலையா, சரி அப்ப அவ்வளவுதான், பகவான் கொடுத்த இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணுமே தவிர, அது எப்படி என்ன ஹைகோர்ட் போவேன், அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் போவேன், அந்த கோர்ட் போவேன், அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நமக்குன்னு வரது நம்ம பேசாம இருந்தாலும் நாக் பண்ணி இல்ல சப்பர ஃபாடுக்கே நம்ம இதுல சொல்லுவோம். நமக்குன்னு வரப்பட்டு நாக் பண்ணிட்டு வரும், அதே வந்துடும் உள்ள, அப்படி வரும். சோ பகவானின் கருணையினால் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். இயற்கை வளங்கள் முழுவதும் பகவானுடைய சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் பொது உடைமைவாதிகள், முதலாளிகள் அல்லது எந்த ஒரு பிரிவினரும் அவற்றிற்கு உரிமை கொண்டாடினால் அத்தகைய சமுதாயத்தில் அமைதிக்கு வாய்ப்பில்லை. எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து தான், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்ததுனாக்கா அமைதிதான். இல்லை அதுலயும் நான் வந்து முதலாளி தான், இதுன்னா நான் கட்டியிருக்கேன், இது என்னுடைய மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னா அதுல வந்து அமைதிக்கான வாய்ப்பில்லை. முதலாளிகளால் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை கொண்டு பொது உடைமைவாதிகளை அடக்க முடியாது. முதலாளிகளால் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை கொண்டு பொது உடைமைகளை அடக்க முடியாது. பொது வாதிகளாலும் திருடப்பட்ட உணவிற்கு சண்டையிட்டு முதலாளிகளை தோற்கடிக்க முடியாது. இது வந்து எப்பவுமே வந்து டக் ஆஃப் வார் இருக்கும். யாரும் வந்து முதலாளியும் ஜெயிக்க முடியாது, பொது உடைமையாவாதி யாருமே அப்படி சண்டை போட்டு இருப்பான். பட் யாருமே வந்து இன்னொருத்தரோட அவ வந்து சண்டையிட்டு முதலாளிகளை அவளுக்கு தோற்கடிக்க முடியாது, அவங்களையும் இது பண்ண முடியாது. அல்டிமேட் என்ன, பகவான் தான் இஸ் ஓனர், அதை அக்செப்ட் பண்ணினா இதெல்லாம் சண்டை போட அவசியமே இல்லை. பொது என்னன்னு போட்டிருக்கோம், நடக்க முடியாது. பொது உடைமைவாதிகளும் திருடப்பட்ட உணவிற்காக சண்டையிட்டு முதலாளிகளை தோற்கடிக்க முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் ஆங்கிகரிக்காவிடில் தங்களுடையவை என்று அவர்களால் உரிமை கோரப்படும் எல்லா சொத்துக்களும் திருடப்பட்டவையே. எதுவுமே நம்மளோட இல்ல, அதையும் நம்ம வந்து நம்மளோட அப்படின்னா அது வந்து நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். எல்லாமே பகவானுடைய சொத்துன்னு இருக்கும்போது என்ன, ஒண்ணுமே அவனோட வந்து வரப்போறது இல்லை. அப்ப அந்த சண்டை அப்படிதான் இருக்கும். இதன் விளைவாக அவர்கள் இயற்கையின் சட்டங்களால் தண்டிக்கப்படுவர். அணு ஆயுதங்கள் பொது உடைமைவாதிகளின் கையிலும் உள்ளன. அணு ஆயுதங்கள் பொது உடைமைன்னா ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் என்ன வேர்டு புரியலதான். பொது உடைமைனா காமன், ஓகே. அணு ஆயுதங்கள் பொது உடைமைவாதிகளின் கையிலும் உள்ளன, முதலாளிகளின் கையிலும் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுளின் சொத்துரிமையை அவர்கள் இருவரும் ஆங்கீகரிக்காவிடில் இந்த ஆயுதங்கள் இறுதியில் இரு தரப்பினரையும் அழிக்கப் போவது உறுதி. ஃபைனலி என்ன, உன்னுடைய என்னுடைய சரி இந்த போட பாம்பு அங்க போடு, நீ அவன் இங்க பாம்பு போடுறது, எல்லாரும் அழிஞ்சுதான் போறாங்க. இந்த சண்டைக்கு அவசியமே இல்லையே. என்ன மாதாஜி?
கம்யூனிசம் அத்தாஜி. கம்யூனிசம். கம்யூனிசம் கரெக்ட். நான் சொன்னேன் கேரளால கம்யூனிசம் தான் ஜாஸ்தி. வந்து நாங்க தொழிலாளி முதலாளி, அதான் முதலாளி தொழிலாளி. அது வந்து ரெண்டு தொழிலாளிக்கு எப்பவுமே எனக்குள்ள பங்கு நீ கொடுக்கலையே. முதலாளி சொல்லுவோம் உனக்குள்ள பங்கு கொடுத்தாச்சு, என்னுடைய ஓனர்ஷிப், உனக்கு நீ உழைச்சதுக்கு நான் கொடுத்தாச்சு, அதுதான் உன்னுடைய கூலி அப்படின்னு. இவன் வந்து இல்ல எனக்கு போராது, இன்னும் வேணும், நீ என்ன எடுக்கிறதா. ரெண்டு பேருமே தப்புதான். யாருடையதே இல்லை, பகவானுடையது. அப்ப அந்த தொழிலாளிக்கு தெரியணும் அவன் வந்து சண்டை போட வேண்டாம், நமக்குள்ளது வருதே ஹாப்பியா இருக்கணும். முதலாளி என்ன நினைக்கணும், இது என்னுடையதா பகவானுடையது அப்படின்னு நினைக்கணும். அது முதலாளிக்கே வரவே வராது. அவன் வந்து ப்ராஃபிட் ஓரியன்டா தானே இருப்பான் இல்லையா முதலாளி எல்லாம். சோ இது எல்லாமே என்னதுன்னா ஒருத்தன் மேல ஒருத்தன் பொறாமை, இது அப்புறம் வந்து அணுகுண்டு எல்லாம் தயாரிச்சு இந்த போடு பாம்பு உன்னோட கண்ட்ரியில போடு, அவன் நம்ம இதுல போடு, எல்லாம் நம்மளேதான் அழிஞ்சு போறோம். இந்த மாதிரி எண்ணத்துல என்னன்னா என்னுடையதுங்கிறதுல நம்ம வந்து அழிஞ்சு போறோம். முழுமுதற் கடவுளின் சொத்துரிமையை அவர்கள் இருவரும் அங்கீகரிக்காவிடல் இந்த ஆயுதங்கள் இறுதியில் இரு தரப்பினரையும் அழிக்கப் போவது உறுதி. எனவே தங்களை பாதுகாப்பதற்காக உலகிற்கு அமைதியை வரவழைப்பதற்காகவும் இரு தரப்பினர் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். எல்லாருமே அது முதலாளியா இருக்கட்டும் தொழிலாளியா இருக்கட்டும் யாரானாலும் சரி நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத் படிக்கதான் வேணும். மனிதர்கள் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்று சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. நம்மளாம் அந்த மாதிரி அறிவு கிடையாது. அவளுக்கெல்லாம் அறிவு கம்மி. ஆனா நான் சொல்றேன் ஆக்சுவலி அவ பெட்டர் தேன் அஸ். இப்ப நான் வந்து இப்ப நம்ம இந்த சந்தி நேரம் பார்த்தோன்னா இந்த பறவைகளும் அந்த வந்து கிரிக்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிடுவா சாப்பாடுக்கு, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட மாட்டா. தே ஆர் ஏர்லி ரைசர்ஸ் கோயிங் பெட் டு ஏர்லி. அவெல்லாம் சீக்கிரமா படுத்துக்கும் போயிடுறாங்க இல்லையா, அவங்க கூண்டல் போயிடுவாங்க. ஏன்னா ராத்திரி அவங்க எல்லாம் சஞ்சரிக்க மாட்டாங்க. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அவுட் அவுல் அந்த மாதிரி இதாங்க ஜென்ரல் பறவை இதெல்லாம் எல்லாம் ஒடுங்கிடும். அப்படியே நான் வந்து எங்க இதுல புறா எல்லாம் நிறைய இருக்கும். இப்படி புறா எல்லாம் அந்த க்ளோத்ஸ் லைன் அந்த இதெல்லாம் அவங்க போயிட்டு இப்படியே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. இப்படி உட்காந்துட்டே தூங்கும்போது விழாதா, நம்ம எல்லாம் தூங்கி இப்படி விழுந்துடுவோமே. எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி அப்படி ராத்திரி முழுக்க அப்படியே உட்காந்துட்டு தூங்கும், டெஃபினட்டா தூங்கும், அப்படியே கண்ணு மூடி தூக்கமா இருக்கும். ஆனா பேலன்ஸ்டா உட்காந்துருக்கும். அது கூண்டெல்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்கேயாவது இந்த சன்ஷேட் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுலதான் உட்காந்துருக்கும். சத்தமும் வராது, கற்பூரெல்லாம் இன்னும் வராது. சமம் பட் கொஞ்சம் டே பிரேக் ஆயாச்சுன்னா அவங்களோட பட்சிகளோட சத்தம் தான் இங்க நிறைய கேட்கும். அப்படி ஒரு நல்ல இதா மேபி டாப் ஃப்ளோர்ல இல்ல கீழே இருந்தாலும் கேட்கும், எங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே கேட்கும். சோ அதுகளுக்குள்ள அவளுக்கு அறிவு கிடையாது நம்ம சொல்றோம். ஆனா அவளுக்குள்ள அறிவு கூட நமக்கு இல்லையே. அவள் ஓடு பண்ணாது. அந்த சாயந்தரம் ஒரு இருட்டாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு கிடையாது, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ராத்திரியானா அப்போ உழைப்போம். ஐம் டேக்கிங் மை ஓன் எக்ஸாம்பிள். எலக்ட்ரிசிட்டி போனாலும் பரவாயில்ல, கரண்ட் ஆன் பண்ணாலும் சரியா, நான் உழைக்கணும். தூக்கம் கம்மி, அதனால அப்புறம் நாளைக்கு வியாதி. எவ்வளவு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டோம். ஆனா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ரெஸ்ட் எடுக்கும். நிறைய பேர் இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. என்னைக்குமே வந்து பேர்டு வந்து ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கு அனுப்புறதுக்கோ இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை. வியாதி வந்து செத்து போயிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாக்குறதே கிடையாது. எல்லாம் மனிதன். ஏன்னா நம்ம பாதி என்ன 100% வியாதிகள் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். டென்ஷன் இதனால வந்து ஒரு பிபி சுகர் இந்த உட்காந்து சொல்லிக்கணும் குண்டு போயிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அப்புறம் அதுதான் சுகர் லெவல் ஏறிட்டு அது இதுன்னு. சோ எல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு மூளை ஜாஸ்தி, அவங்களுக்கு மூளை கம்மி இருந்தாலும் அந்த இருக்கிற மூளையை வச்சு அவங்க கரெக்டா வாழறாங்க. சோ மனிதர்கள் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்ற சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். நம்மளோட நோக்கம் என்னது, ஒரு மனிதனா பிறந்திருக்கோம்னா அறிவு வந்தாச்சு, நமக்கு வந்து கைகள் கொடுத்துருக்கா அது பகவான் இது பண்றதுக்கு. எல்லாம் வேற மிருகங்களுக்கு செய்ய முடியாத அளவுக்கு நமக்கு வந்து அறிவு இருக்கு, நம்ம பண்ணணும். அப்பவும் பண்றது இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? வேஸ்டிங் அவர் லைஃப் அப்படின்னு. சோ முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள அளவிற்கு புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உரித்தானவை. நமக்கு தான் அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வேண்டிதான் சொல்லியிருக்கு. பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் உரியவை அல்ல. அதுகளுக்கு புரியாது ஆனா அந்த ஜென்மம் முடிச்சு அவங்க ஹியூமன் பீங்கா வரும்போது அவங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆஸ் லாங் as they are in the சின்ன அதான் ப்ரீவியஸ் டு இது ஒரு கவு தான். நம்ம ஹியூமன் பீங் முன்னாடி பசு தான். அந்த பசு கூட தெரியாது பக்தினா என்ன தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது. அப்ப அவள் ஆனாலும் அவளுக்கு வந்து பாவம் புண்ணியமும் கிடையாது. they don't incur any பாவம் at all. அவள் டியூட்டி என்ன உண்டு, ஒரு விலங்கை அடிச்சு சாப்பிடணும், அதுகளுக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்கு. கூரிய நகங்கள் கூரிய பற்கள், அப்ப அது அப்படி அடிச்சு சாப்பிடணும். நமக்கு அவசியம் இல்லையே, நமக்கு தான் அறிவு கொடுத்துருக்கானே. ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல நான் அந்த அனிமல் மாதிரி வைல்ட் அனிமல் மாதிரி நானும் கீரி தான் சாப்பிடுவேன், வேற அனிமலை நானும் கொண்டுதான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணிடுவோம்.
சோ வந்து பூனைகளுக்கு நாய்களுக்கு எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காமல் உணவிற்காக மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் இந்த நாக்கு டேஸ்ட் வேண்டி நாவின் சுவையை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுகிறான். ஒரு பிக் ஃபிஷ் ஈட் ஸ்மால் ஃபிஷ், அது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா அது உணவு தான். சின்ன ஃபிஷ் சாப்பிடுறதான் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண, அந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம எடுத்து நம்ம சாப்பிடணும். பெரிய விலங்கு சின்ன விலங்கு வந்து அடிக்கும். அதுதான் அவளுக்கு வந்து அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. ஒரு கேஸ் அடுப்பெல்லாம் கொடுத்து இந்த பருப்பு சாதம் சமையல்னா அதுக்கு தெரியாது. நமக்குதான் எல்லா இதுவும் கொடுத்துருக்கா. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல நானும் அந்த அனிமல் மாதிரி இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தான் ரொம்ப தப்பு பண்ணணும். சோ தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் சுவைக்காக திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். அப்ப டெஃபினெட்லி we will be punished for that. இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கை நெறிகளை விலங்குகளுக்கிடையே செயல்படுத்த முடியாது. நமக்கு என்ன மாதிரி கொடுத்திருக்கோ அதெல்லாம் விலங்குகளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது. புலி அரிசியையோ கோதுமையோ சாப்பிடுவதில்லை. பசுவின் பாலையும் பசு பருவதில்லை. அந்த தன்னுடைய பால் தான் குடித்து நல்ல புஷ்டியான இல்ல, நமக்கு தான் அது கொடுத்தோம். சோ அதுக்குன்னு ஒரு வைக்கோல் தான் சாப்பிடணும்னா அது வைக்கோல் தான் சாப்பிடணும். அந்த பால் கிடைக்கிறது நமக்கு. நம்ம மனுஷன் சில என்ன பண்றான், அந்த பசுவையே வெட்டி அதோட குடல் நன்னா இருக்கு, அதோட அத்து நன்னா இருக்குன்னு தங்கடின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க சிக்கனோட என்னது காலா, சிக்கனோட லிவரா, என்னோ ஆட்டு லிவரா எல்லாமோ சொல்லுவா. என்னப்பா விலங்குகளே ஓகே. பசுவின் பாலையும் பசுவும் தன்னுடைய பால் பருகுவதில்லை. ஏனெனில் விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு மத்தியில் சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் ஊன் உண்ணிகளாகவும் இருக்க. அதான் ஹெர்பிவரஸ் கார்னிவரஸ் எல்லாம் சொல்றோம். ஏன்னா சிலதெல்லாம் வந்து இப்ப எலிபென்ட், ஐ திங்க் எலிபென்ட் டசன்ட் ஈட் மீட் இதெல்லாம் இல்லையா, இந்த மாதிரி அனிமலும் இருக்கு. இப்ப நம்ம அந்த crocodile பார்த்தோமே இதுல திருவனந்தபுரத்துல ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, இப்பதான் இறந்து போச்சு. என்ன மறந்து போயிடுது அது பேரு. அது வந்து டெய்லி அதுக்கு என்ன அது கூப்பிடுவாங்க, அந்த பூஜாரி இதெல்லாம் பண்ணி பிரசாதத்தை கூப்பிட்டு கூப்பிடுவாங்க. அது என்ன பெரிய 300 வருஷத்துக்கு மேல இருந்துதான் அங்க. காசர்கோடுல அது என்னமோ ஹமீபாவோ என்னமோன்னு பேரு மாதாஜி. அதுக்கு ஒரு crocodile சாமியோட பிரசாதம் மட்டும் தான் சாப்பிட்டு போன வருஷம் செத்து போயிடுச்சு. ஆமா, திருவேண்டரம் இல்ல மாதாஜி, கர்நாடகால கேரளால இல்ல, கேரளா ஸ்டேட்ல திருவனந்தபுரம் கோயில் தான் மாதாஜி. அது திருவனந்தபுரம் கோயிலுக்கு அந்த குளத்துல தான் ஒரு crocodile இருந்து இப்பதான் இறந்து போச்சு. காசர்கோடு அது பெங்களூர் சைடுல. அது திருவனந்தபுரம் கோயில் குளத்துல இருந்துச்சு மாதாஜி. டீ போட்ட காட்டினாங்க மாதாஜி. திருவள்ளூர் கோயில் குளத்துல செத்து போச்சு. அந்த பிரசாதம் சாப்பிடுமா, வேற எதுவும் சாப்பிடாது. ஆக்சுவலி பார்த்தா அது வந்து இதுதான் என்ன விலங்கு, அது மனிதர்களே அப்படியே உண்டுடும் அந்த மாதிரி அது இது. ஆனா அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சாத்வீகமா 300 வருஷம் அது மேல வாழ்ந்துதான் இப்பதான் இறந்து போச்சுன்னு வந்து. இல்ல என்ன சொல்றேன், அந்த மாதிரி மிருகங்கள் பாருங்களேன். காசர்கோடு அது வந்து இது நம்ம அந்த ஆசிரமத்துக்கிட்ட இருக்கும். அது இந்த காசர்கோடு ஆசிரமம் இருக்கு, பப்பா ராமதாஸோட, அதுக்கு பக்கத்துலதான் இருக்கு அது. ஓகே, அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் ஊன் உண்ணிகளாகவும், அந்த அனிமல்ஸ்க்கே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்றோம், நமக்கு we are not meant for eating flesh of another animal, பட் நம்ம அந்த நாக் டேஸ்ட் வேண்டி எஸ், அது நம்ம எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. சைனீஸ் எல்லாம் பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. they want to taste everything. எல்லாம் எனி அனிமல் எனி பேர்டு விட மாட்டா, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும். பூச்சி புழு எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும். எனவே சோ அப்ப ஊன் உண்ணிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஒரு உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவதில்லை. அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கோ அது அந்த மாதிரிதான் இருக்குன்னா அதுதான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அவங்க ஒரு ஹெர்பிவரஸ் என்ன பசு வந்து இதுதான் சாப்பிடுறது அப்படின்னா அதுக்கு மாமிசம் போட்டாலும் சாப்பிடாது. ஐ திங்க் பசு சாப்பிடாது இல்லையா, பசு சாப்பிடாது. அந்த மாதிரி கொடுத்தா அது சாப்பிடாது, அது மீறது இல்லை. அதுக்கு என்ன உண்டோ அது மாத்திரம் சாப்பிடும். அதுக்கு டேஸ்ட் பட் அதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்கோ அது சாப்பிட்டு போகணும். இப்போ அதே இந்த மாதிரி எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போறது இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் obeying the orders. என்னெல்லாம் உண்டோ சில உயிரினங்கள் ஓகே. ஆனால் எந்த ஒரு உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவதில்லை. விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. எனவே அவற்றிற்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது. அதான் சொல்றேன், எனக்கு ராத்திரி இதை இந்த சந்தி நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் ஒடுங்கிடும்.
ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ் என்னது, அதுகள் வந்து படிக்கவே இல்லை, அதை ஃபாலோ பண்றது. நமக்கு அப்பதான் ஈவினிங் தான் என்ன இனிமேதான் என்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கணும், அப்பதான் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும். வியாதி எல்லாம் நமக்கு தான் வரும். எனவே அவற்றிற்கு பாவம் எதுவும் இல்லை, வேத அறிவுரைகளும் அவற்றிற்கு தேவையில்லை. ஆல்ரெடி தேர் ஃபாலோயிங். அவளுக்கு வேதம்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள வாழ்வாகும். இப்ப நமக்கு தான் அந்த சட்டங்களை மீறுறோம், இப்ப நமக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மட்டுமே இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறாகும். அப்படியே அப்ப நான் சைவ உணவு சாப்பிடுறேன், அப்ப நான் எல்லாத்தையும் மாத்து, அப்படி இல்லை. தான் சோமனி அதை கொடுத்துருக்கேன், அதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும். ஏன்னா தாவரம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடபிளை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம்னாலும் அதுவும் ஒரு இதுதான். இது கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அதோட உயிரும் தான் நம்ம பறிக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுறோம். அப்ப அது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, பகவானோட கிரேஸ் எடுத்துட்டு நைவேத்தியம் பண்ணி அது பிரசாதம் உள்ளும் போது அந்த பாவம் வந்து நமக்கு வந்து விட்டு. அப்புறம் என்னன்னா, ஒரு அனிமலை கொல்றதுக்கும் இப்ப தாவரங்களை கொல்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு கேபேஜ் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்தோம்னா நீங்க அந்த சைடுல உள்ள கத்திரிக்காய் வேற ஒன்றும் விளைஞ்சுட்டே இருக்கும் பக்கத்து. அது ஃபுல்லா நம்ம அந்த என்னது மரத்தையே வெட்டுறது இல்லையா, ஃபுல் கொலையே நம்ம எடுக்கிறது இல்லையே. அந்த என்ன சொல்ல பிளான்ட் ஃபுல்லா எடுக்க மாட்டேங்குது. நம்ம ஒரு சைடு அப்படி கட் பண்ணிட்டே போவோம், அங்க திரும்பி பக்கத்துல எல்லாம் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும், விளைஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்போ we are not committing total sin, பட் ஏதோ ஒரு சின் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது வந்து பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணி அதை உட்கொள்ளும் போது என்ன ஆயிடுறது, அந்த பாவங்களும் நிவர்த்தி ஆயிடுறது. சோ அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மட்டும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறாகும். காய்கறிகளுக்கும் உயிர் உண்டு. ஒரு உயிரினம் மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவு என்பதே இயற்கையின் சட்டம். இருப்பினும் மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிடுபவன் என்று ஒருவன் கர்வம் அடையக்கூடாது. நான் சைவம், அதனால நான்லாம் ஒண்ணுமே தப்பு பண்றதில்ல, பிளான்ட் கொள்றதும் தப்புதான். அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், அதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம்னு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடும். ஏன்னா அது இப்ப இல்லாம இருக்க முடியாது. we have to ஆஃபர். சரி, பால் குடிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பகவான் இல்ல, அந்த பசுட்டு அந்த பாவம் அதோட ஊறல, அது அந்த ரத்தம் ஊறினா அதுல இருந்து பால் எடுத்து நம்ம விடுறோம். அப்ப அந்த பசுக்கு நம்ம நன்றி கடை என்ன கொடுக்க வேண்டாம்னா, எல்லாம் பகவான் படைத்திருக்காங்கன்னு பகவானுக்கு எப்பவும் ஆஃபர் பண்ணணும். அதான் காலையில நம்ம பால்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி, அப்ப நம்ம என்ன டிஃபன் பண்றோம், நாஷ்டா என்ன சமைக்கிறோமோ, என்ன பண்றோமோ வீட்டுல அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர். என்னதான் அவர் என்ன எடுத்து சாப்பிட போறாரா, டே அவர் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கு வெயிட். நம்ம நிறுத்திடுவோம். அவ்வளவு எல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு இது வந்தது தெலுங்குல வந்து, நம்ம குரூப்ல போடுறேன், நான் நன்னா இருந்தது, ரொம்ப நன்னா இருந்தது. நான் வந்து பஜன் குரூப்ல போட்டேன். அப்போ அந்த மாதாஜி எழுதினாங்க, இது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், எப்பவுமே ஆஃப் அண்ட் கோட் தான் அந்த என்ன சேவினி மாதாஜி அது சொன்னது. தெலுங்கு தான், ஆனா யார் நம்ம இதுல இல்ல இந்த மாதாஜி போட்டாங்க, விஜயலட்சுமி மாதாஜி நம்ம இதுல போட்டாங்க. இந்த மாதாஜி தெரியும், ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு. படிச்சீங்களா, பாத்தீங்களா? மாதாஜி பாத்தீங்களா, எவ்வளவு நல்லா இருந்தது இல்லையா? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது நம்ம குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி, நீங்க தான் நம்ம குரூப்ல இருக்கே, பாகவதம் குரூப்ல, அது போடுங்க, நல்லா இருந்தது. இது தெலுங்குல சொல்றாங்க, ஆனா கீழே வந்து கேப்ஷன் வந்துட்டே இருக்கு, தமிழ்ல புரியும். ஓகே, இப்போ என்னது, மனிதர்களை வேத சாஸ்திரங்களிலிருந்து பாடம் பயின்று இயற்கையின் சட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அத்தகைய அறிவிலிருந்து நன்மையை பெரும் அளவிற்கு போதிய புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். மனிதன் வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனது வாழ்க்கை மிகவும் அபாயகரம் ஆகிறது. அப்ப நமக்கு என்னது, வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு, அதெல்லாம் அக்கார்டிங் டு தான் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் அப்படிதான் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்ப அதெல்லாம் எப்படி படிக்கலாம், இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி பகவத்கீதா, உபனிஷத்து இதெல்லாம் படிக்கதான் வரும். சோ அதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். எனவே மனிதன் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகார தன்மையை அங்கீகரித்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். பகவானுக்கு தானி அடிபணிந்து, நான் வந்து உன்னுடைய பக்தான், நான் எனக்கு சேவை செய்யறதுதான் என்னோட முக்கிய இது வேலையே, அதுதான் உங்களை திருப்திப்படுத்தாதான் என்னோட வேலையே. ஏன்னா எல்லாம் நீங்க முதல்ல வந்து எல்லாம் கொடுத்துட்டா, நம்ம பிறக்கும் போதே எல்லா அங்கவயங்கள்லாம் கொடுத்து, நல்லா கிட்னி என்ன, ஹார்ட் என்ன, எல்லாம் பியூரா எல்லாம் கொடுத்துட்டார். அப்புறம் நம்ம மாசுபடுத்திக்கிறோம், எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு இப்ப நம்ம தான் இனிமே வந்து நன்றி கடனா ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லணும். ஆனா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், அந்த இன்னும் பணம் கொடு, இன்னும் அத்தை கொடு, இத்த கொடு, வீடு கொடு, பதவி கொடு, படிப்பு கொடுன்னு நம்ம வேண்டி உனக்குதான் உடல் நல்ல அங்க அவயங்கள் கொடுத்துருக்கேனே, அதுக்கு என்னைக்கு கூலி கொடுக்க போறேன்னு அவர் கேட்கணும். ஆக்சுவலி அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறார். அப்ப நம்ம தான் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை புரிஞ்சா அப்பவும் போராது. அவர் வந்து கொடுத்தது அவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு. மனிதன் வேத சாஸ்திர அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனுக்கு வாழ்க்கை மிகவும் அபாயகரமாகிறது. எனவே மனிதன் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரத்தன்மையை அங்கீகரித்து அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். பக்தன்னா எனது சேவை புரியணும். அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். பகவானுக்கு கண்டருளை பண்ணும். கண்ணால இப்ப சாப்பிடலாம், அவர்
காதால சாப்பிடலாம். அவருக்கு ஜஸ்ட் கண்ணு வச்சா போறோம். அவரு மூக்கால சாப்பிட்டேன், சரி சரி நான் சாப்பிட்டாச்சு, நான் உண்ட மிச்சம் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துடுவார். அப்ப நம்ம என்ன நல்ல இதோட கொடுக்கணும். பகவான் கொடுக்காம எல்லாம் சாப்பிடலாம். இவ்வளவு காலம் பண்ணிட்டோம்னா இனிமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிடாம சாத்விக் ஃபுட்டா சாப்பிடலாம். அண்ட் அவருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம், வெளியில ஃபுட்டு சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண பாக்கலாம். பிரெட் வாங்கினேன், பிஸ்கெட் வாங்கினேன், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணலாமே. சாப்பிட ஒரே ஐடியாலாம் விட்டுவிட முடியாது. நம்ம என்ன சன்னியாசி இல்ல, ஒரு வீட்டுல இருக்கும், ஒரு சொசைட்டில இருக்கும். இல்ல அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணும்போது என்ன ஒரு பக்குவப்பட்டுருவோம். அந்த பிஸ்கெட் சாப்பிடலன்னா என்ன, அந்த டோஸ்ட் சாப்பிடலன்னா, அந்த பிரெட் சாப்பிடலன்னா என்னன்னு வரும் நமக்கே. அதெல்லாம் எனக்கு சாப்பிடணும், அதான் இருக்கு இல்லையா, வேற எல்லாம் இருக்கே. சரி அவங்க பசங்க எல்லாம் சாப்பிட்டோம், அப்ப நமக்கு இல்லையே அப்படின்னா பரவாயில்ல, நம்ம வீட்டுல ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிட்டோம், ஒண்ணு இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணு பாலியா ரெண்டு கிளாஸ் குடிச்சோம் ஆச்சு. இந்த சின்ன உஜான் வயிறு தானே, அந்த வயிறு நிறைக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டுதான் ஆனந்தே இருக்கு. பாலை திரும்பி ஒரு கிளாஸ்க்கு மேல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் குடிச்சிட்டோம்னா ஆயிடுச்சு. அந்த ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம தான் முள்ள கொண்டு வந்து என்னத்துக்கு இப்ப நான் அடி போடுறேன்னா, எனக்கு என்ன நினைவு வந்ததுன்னா, பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்னமும் நிறைய. ஏன்னா அவர் ஜெயபதாக சுவாமி சொன்னார், இந்த இனிஷியேஷன் எடுத்துவா எல்லாருமே இவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்கவங்க இதுல, அப்புறம் இன்னும் நிறைய இனிஷியேஷன் எடுக்கலாமே அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து எவ்வளவு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்ப அவங்க எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு. அப்ப ஐ வாண்ட் மோர் பீப்புள். அப்ப பிரபுஜி இப்ப சொல்லியிருக்காரு 500 பேர் வேணும். எங்க இருந்து கொண்டு போய் பிடிக்கிறது 500? சரி பார்க்கலாம், நம்மளால முடிஞ்சது. இப்ப நம்ம இவ்வளவு ஆல்ரெடி ஷெல்டர் எல்லாம் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணியாச்சு. இன்னும் அதே இப்ப எங்கிட்ட கேட்டாங்க யாரும் நேற்று நான் எடுத்துனதுல இருந்தே டெய்லி ஒரு 2 ஆள் கேட்டுருந்தாங்க, ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படிங்கிறா. என்ன ஃபீல்? ஒன்றும் கிடையாது, அதே ஃபீல் தான். ஏன்னா அன்னைக்கு நான் வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிடுறேன், இன்னைக்கு அதே தான் சாப்பிடுறேன். அன்னைக்கு என்ன தேவேதிரி பண்ணணும் அதே தான் பண்றேன், அன்னைக்கு ஜபா பண்ணிருந்தேன், இன்னைக்கு அதே தான் பண்றோம். இதனால எனக்கு என்ன வந்திருக்குனாக்கா மேபி இது சொல்லலாம். அதுவும் நான் இப்பதான் 2-3 போட்டுக்கணும், அதேதான் 3ஓடு தான் ரொம்ப நெருக்கிறதே சொல்லி இப்ப 2ஆ போடுங்க. சரி இங்க யாரு இஸ்பான்காரங்க யாரு இல்லை அப்படின்னு போவீங்க. ஆக்சுவலி இப்ப ரெக்கார்டும் போயிட்டு இருக்கு, 3ஆ போட்டுக்கணும். இப்ப ரொம்ப நெருக்கிறது ராத்திரி ஆச்சுன்னா ரெட்டா ஆயிடும். இப்ப என்னோட சௌரியத்தை அது கொஞ்சம் லூஸும் ஆகணும் இல்லையா, லூஸ் ஆனப்பறம் ஐ திங்க் அது விட்டு இந்த திலக்கம் விட்டுக்கிறது இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் ஒரு வேஷம் மாதிரி கிடையாது. பட் எதுக்குன்னு என்ன இப்ப ஸ்பெஷலா வந்து கொடுத்து இனிஷியேஷன் ஓகே பேரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க, அதனால இப்ப எனக்கு என்ன வந்தது, ஒண்ணுமே வரல. ஐ எம் தி சேம். அப்போ அவர் என்னதான் சொல்றாங்க, எல்லாரும் இப்ப நம்ம எல்லாருமே இனிஷியேஷன் எடுக்கிற தகுதியில வந்துட்டோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப இன்னும் நம்ம இதேதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும்போது எல்லாரும் இனிஷியேஷன் எடுக்கலைனாலும் நம்ம அந்த இதுலதான் இருக்கோம். ஈவன் பிஃபோர் டேக்கிங் இனிஷியேஷன் ஐ வாஸ் த சேம். இப்போவும் அதேதான், அதே போலதான் நீங்களும் அந்த மாதிரிதான் இருப்பீங்க. நாளைக்கு இனிஷியேஷன் வருது நீங்க எடுத்துங்கன்னா என்ன ஆகும், பேர் மாத்தவங்களா இருக்கும். இப்ப நம்ம ஜூம்ல எல்லாம் வந்து பேர் மாத்துறோம். உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நான் இந்த பேரு இனிமே இந்த பேர்ல கூப்பிடாதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அந்த பேரு அவ கூப்பிட்டுக்கிட்டோம். இஸ்கானுக்கு யூ வில் பி கிவன் அ செப்பரேட் மீல் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. எனவே இப்ப நம்ம இதுக்கு போயிடலாம். என்ன இருந்தது, மீதி உணவின் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இது அவன் தனது கடமையை முறையாக நிறைவேற்ற உதவும். ஒரு அப்ப அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு தான் சாப்பிடணும்னா எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் வரும். நாக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் வரும். வெளியில உள்ளவங்க அது அவாய்ட் பண்ணோம். அதுக்கு டோட்டலா அவாய்ட் பண்ண முடியுமா, முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அது என்ன நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறதுனால ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம், இல்ல நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னாக்கா அப்படி ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. இல்ல அதை விட நீ கல்யாணத்துக்கே போகக்கூடாது. அப்படி போகலனாக்கா நீ என்ன ஒரு கல்யாணத்துக்கு வருதில்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வருதில்ல அப்படின்னாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது. எவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணணுமோ பண்ணலாம். நம்ம வீட்டுல யாரும் 4 பேர் போனாங்களா 2 பேர் போனாங்களா, சரி அவங்க போயிட்டு அட்டன் பண்ணட்டும், நம்ம போனாதானே இதெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண பார்க்கலாம் இல்லையா. பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு சாப்பிட்டு வர வேண்டும். அவன் தனது கடமையை முறையாக நிறைவேற்ற உதவும். ஒரு தூய பக்தனின் கரங்களில் இருந்து சைவ உணவை தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக பகவத்கீதையில் 9.26 பகவானை நேரடியாக கூறியிருக்கார். சைவ உணவை 19 பலம் தோய். எனவே மனிதன் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமின்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதான் எத்கரோஷி எதச்னாசி எல்லாமே உணவு மாத்திரம் இல்லை, என்னெல்லாம் நான் என்னெல்லாம் போட்டுக்கிறேனோ, என்னெல்லாம் செய்கை பண்றேனோ, என்னெல்லாம் வந்து நான் whatever தானம் கொடுக்குறேனோ எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன தூய பக்தனை ஒன்லி சாப்பாடு மாத்திரம் தான், பாக்கி எல்லாம் நான் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண. அந்த மாதிரி இப்பதான் தீபாவளி வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாம் அர்ப்பணம் தான் பகவானுக்கு எல்லாம் வச்சு மஞ்சள் எல்லாம் இட்டு அது மாதிரி எல்லாம் அது பண்ணதான் பகவான். அந்த காலத்துல எங்களுக்கு எல்லாம் சம்பள கவர் தான் வரும், இப்ப பணம் தான் கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த கவரையே பகவான் முன்னாடி தான் செய்யும். இப்பதான் ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் எல்லாம் வரும்போது அது முடியறதில்ல. அட்லீஸ்ட் அந்த வந்த அன்னைக்காவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமம் சொல்லி வந்து சம்பளம் கிடைச்சிருது, எல்லாம் உங்க கிருபையால தான் வந்தது. கம்பெனி இழுத்து மூடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், எவ்வளோ கம்பெனி மூடுறாங்க. கம்பெனி மூடுறதுக்கு முன்னாடி ரிட்ரென்ச்மெண்ட் சொல்லிட்டு பெரிய இருக்கிற போஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட்
அடிச்சு விட்டுருவா. ஏன்னா அவனோட சம்பளத்தை இன்னும் 10 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மெயின் டாப் போர்ஷனா எடுத்து விடுறாங்க. அந்த மாதிரியும் நிறைய நடக்கிறது. ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறாங்களே, எல்லாம் பகவான் கிருபை தானே. இந்த மாதிரி எண்ணெய் தோணித்தனம் நிறைய எண்ணிண்டே இருக்கலாம். பகவானுக்கு வந்து நம்ம நன்றி கடனாதான் இருக்கணும். சோ பகவானை நேரடியாக கூறியுள்ளார். எனவே மனிதன் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமின்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அத்தகு பிரசாதத்தை கடவுளின் கருணையை ஏற்பவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வழியில் செயல்படுபவர்கள் மட்டுமே மனித வாழ்வின் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்ற முடியும். தங்களது உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவர்கள் பாவத்தை மட்டுமே உண்கின்றனர். நேற்றுக்கு என்ன சாப்டர்? 3rd சாப்டர்ல இருக்கு. துவகம் புஞ்சத்தே துவகம் பாப்பம் அப்படின்னு வந்து அதுல புஞ்சத்தே துவகம் பாப்பம். அப்போ அவர்கள் வந்து பாவத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்னு. மேலும் அந்த பாவத்தின் விளைவாக பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தங்களை அதாவது போட்டுக்க 3.13 துன்பங்களுக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்கின்றனர். அப்ப அதுல உள்ள துன்பம்லாம் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணும். பகவானுடைய சொத்துரிமையை புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கான மூல காரணம். பகவான் என்ன ஓனர் உண்டோ, எதெல்லாம் பகவான் உரிமை உண்டோ அதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு நன்றி கடன் சொல்லதான் வேணும். அப்ப நம்ம சுவாசம் பண்றதுல இருந்து பகவான், அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்லியே நமக்கு போறாது, அவ்வளவு சொல்லணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழகணும். பகவானுடைய சொத்துரிமை எல்லாமே நம்ம புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கு மூல காரணமாகும். இயற்கையின் சட்டங்களை அல்லது கடவுளின் கட்டளைகளை ஏற்க மறுப்பது மனிதனுக்கு அழிவை வரவழைக்கிறது. அவன் வந்து அப்புறம் அழிவு பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். அதே சமயத்தில் நிதான புத்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற வெறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் நிச்சயமாக பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நித்திய இல்லமாகிய நம்ம நித்திய இல்லம் அதுதான். பகவான் இங்கதான் வந்திருக்கோம். அங்கே பாட்டன் பாசல் அவர்களோட அங்கதான் ஏதோ படிவாதம் பிடிச்சு இங்க வந்துட்டு மேல போக தெரியாம திக்குமுக்காடில் இருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், நித்திய இல்லம் அதுதான் நம்மளோட நித்திய இல்லம். முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல தகுதியுடையவன் ஆகிறான். எஸ், அப்ப நம்ம வந்து 2ஆவது வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம எடுக்கலாம்.